हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधे जय गौरनताय गौरनताय गौरनताय, जय गौरनताय जय प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा उर्मिला प्रभु माता जी, जी, दंडवत हिरण प्रणाम। साधु प्रभु, नीतू माता जी, हरे हिरल कृष्ण। पटेल हरे हरे माता जी, कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत चंद्रिका प्रणाम। माता जी, डॉक्टर अर्चना चौहान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यहाँ प्रभु जी। चाहिए। हरे कृष्णा, हिरल माता जी, कृष्ण हरे कृपालय कृष्ण प्रभु प्रभु जी। एंड कला माता जी, हिरल पाठक माता जी हरे एंड कृष्ण प्रभु हरे जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत कला प्रणाम। हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। हर्षा गेलानी माता जी, हरे कृष्णा। रिद्धि माता जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, रिद्धि आसर माता जी, हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ઓકે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી ચાલતા એડવાન્સ ભગવદ્ ગીતા કોર્સ લેવલ 2, જેમાં આપણે અધ્યાય આજે 7માની ચર્ચા કરીશું, બરાબર ને? 7મો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે ને, પાર્ટ 1 આજે। हाँ ચાલો, થેન્ક યુ। શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના અર્પણ કરીએ। તેજલ માતાજી, મોના માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેલકમ, હરે કૃષ્ણ। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे वीर कृष्ण माता जी, स्वागत है। शैलेश भट्ट प्रभु एंड हरे स्वभक्ति श्रिया कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। चलो, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंड हरे कृष्णा वेलकम तो हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यस प्रभुजी તમને પ્રણામ જનરલી સેટરડે સન્ડે ને ઘણી વખત સન્ડે અને મંડે એવી રીતના ટીચર હવે રોટેટ થઈ રહ્યા છે જેવી રીતના લેવલ 2 માં આગળ જે લેવલ 1 ની બેચ આવવાની છે એમાં પણ સેમ રોટેશન લાગુ પડવાનું છે બરાબર તો તમારા જે રેગ્યુલર ટીચર તમે જેને રોજ સાંભળો છો એને આજે બ્રેક મળશે અને આજે તમને બધાને મને સહન કરવો પડશે આજ અને કાલ આપણો ક્લાસ 1.5 કલાકનો રહેશે એક્ઝેક્ટ 1 કલાક પછી નાનો એવો 5 મિનિટનો આપણે બ્રેક રાખીશું એમાં સરસ મજાનું કોઈ કીર્તન લઈ શકે તો એના માટે જરૂર તૈયારી કરી રાખજો અને પછી પાછું એક 25 મિનિટનું સેશન લઈ અને 9:30 વાગે સેશન ફિનિશ કરશું સાથે મળીને એક માળા કરીશું અને પછી પ્રશ્ન જવાબ લઈશું 15-20 મિનિટ ને ઓલમોસ્ટ 10 વાગે સેશન કમ્પ્લીટ કરીશું બરાબર તો શરૂઆત કરશું થોડું રિવિઝન સાથે બરાબર કારણ કે થોડું કનેક્ટિવિટી આપણી જોડાઈ જાય તમે લોકો એન્ડ્રેસ કરો કે આગળના 6 અધ્યાય અને 6 મિનિટ તમારી પાસે છે એક અધ્યાય ને 1 મિનિટ રેઝ યોર હેન્ડ અધ્યાયનો સારાંશ તમારે આપવાનો છે 1 મિનિટમાં ચાલો પહેલો અધ્યાય ચેપ્ટર 1 રેઝ યોર હેન્ડ કમ ઓન ફાસ્ટ હરે કૃષ્ણ યસ ચાલો હિરલ માતાજીથી શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટર 1 હિરલ માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. અધ્યાય 1 ની અંદર કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ, જેમાં અર્જુનના મુખ્ય છે અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો, એમાંથી 4 આપ્યા છે. છેલ્લું અંતિમ કારણ બીજા અધ્યાયમાં છે. એ સિવાય ત્યાં યુદ્ધનું નિરીક્ષણ બતાવે છે અને ત્યાં અર્જુનજીને કૃષ્ણ ભગવાનને રથ મધ્યમાં લઈ જવા માટે કહે છે. શંખનાદની ત્યાં વાત થઈ છે. બધા જ યોદ્ધાઓનું સામે ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણાચાર્યની સમક્ષ લઈ જઈને ભગવાન એને ઉભા રાખે છે, જેથી કરીને એના અજ્ઞાનતા જે છે એની અંદર એ દૂર થાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું, શંખનાદ થયો અને અર્જુનજીનો વિષાદ થયો. બરાબર, મુખ્ય 3 મુદ્દા, જેમાં અર્જુનજીના વિષાદમાં 4 કારણો: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. આ સાથે અર્જુન પોતાનું ગાંડીવ ધનુષ્ય રથ ઉપર મૂકી દે છે અને ભગવાનને કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું. બરાબર, અધ્યાય પેલો પૂરો થઈ ગયો. બીજા અધ્યાય માટે એન્ડ્રેસ કરો. કોમન ચેપ્ટર નંબર 2, 1 મિનિટ 1 અધ્યાય. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, પેલો હાથ જેનો ઊંચો થાય એને હું કહું છું ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, કોમન ફાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. પ્રભુ બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજી 5મું યુદ્ધ ના કરવાનું કારણ આપે છે અનિર્ણયતા. 2.7માં ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ભગવાનની શરણાગતિ સાથે શિષ્ય બની અને પછી ભગવાનને જે પ્રશ્ન પૂછે છે 2.11 થી 30માં ભગવાન એમને પૂરેપૂરું આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપે છે અને કહે છે કે ભાઈ તું શરીર નથી, આત્મા છે, અને જે બધા કારણો તે રજૂ કર્યા છે એ કોઈ યોગ્યતા નથી. અને બીજા અધ્યાયનો જે મેઇન પાર્ટ છે ગીતાનો સાર, એટલે ભગવાને જેટલું પણ ભગવદ ગીતામાં કીધું છે એ બધું જ બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાને આવરી લીધું છે કે વોટ ઇઝ મતલબ જે આપણે જીવન જીવવા માટે જેટલું જરૂરી છે એ બધું ભગવાને ભગવદ ગીતા 2. બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર. ઘણી જગ્યાએ સાંખ્ય યોગ પણ ટાઇટલ આપ્યું છે, પણ સાંખ્ય યોગ સિવાયનું પણ ઘણું બધું જ્ઞાન છે. બરાબર, અધ્યાયની શરૂઆત જેવી રીતના પ્રભુએ કીધું એમ અર્જુન સેમ રિપીટેશન કરે છે, હું યુદ્ધ નહીં કરું. અનિર્ણયતા 6થા શ્લોકમાં. 7મા શ્લોકથી અર્જુન ભગવાનના શરણે જાય છે, કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ. અને ત્યાં બીજા શ્લોકમાં આપણે ભાવાર્થમાં ભગવાનની વ્યાખ્યા, ભગવાન કોને કહેવાય? ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય જ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યો સચેવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના, અને ભગવાન કહેવાય. બરાબર, પછી અર્જુનના જે 5 કારણો, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, પરંપરાઓનો નાશ અને અનિર્ણયતા. કરુણાનો જવાબ ભગવાન આપ્યો છે 11 થી લઈને 30 શ્લોકની અંદર બીજા અધ્યાયમાં.
અને એમાં ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, અને તું જે કરુણા કરે છે તો આ બારના કોથળા માટે છે, કોસ્ચ્યુમ માટે છે. આપણે આ કોસ્ચ્યુમ નથી, આપણે આ તો એક કપડા પહેરેલા છે. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય, કપડા ફાટી જાય તો આપણે ફેંકી દઈએ છીએ, સિમ્પલ. ભગવાન એને સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગની ફિલોસોફી આપે. અર્જુનનું બીજું કારણ કોઈ આનંદ નથી. 31 થી લઈને 37 શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુન આનંદ કેમ નથી. એક હાથમાં સ્વર્ગ છે, એક હાથની અંદર તારી પાસે રાજ્ય છે. કાં તો તું રાજા બનીશ ને કા મૃત્યુ પામીશ તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે, તને સ્વર્ગ મળશે. તો અર્જુન ત્રીજું કારણ રજૂ કરે છે, પણ ભગવાન આ બધાને મારી નાખીશું તો પાપ તો લાગશે ને. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, ક્ષત્રિય ધર્મ તું નિભાવીશ ને તો પાપ નહીં લાગે, કારણ કે એમાં ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં પાપ નથી લાગતું. બરાબર. અને તું ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન નહીં કરે તો 33 અને 38 થી લઈને 53 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તારો ક્ષત્રિય ધર્મ ના નિભાવવાના કારણે તને પાપ લાગશે. કારણ કે દુરાચારી, દુશાસન જેવા લોકો, દુર્યોધન જેવા લોકો રાજગાદી ઉપર બેસશે તો જે પોતાની સગી ભાભીને નિર્વસ્ત્ર કરી શકતા હોય તો સમાજની કઈ સ્ત્રી સુખી રહી શકવાની હતી. અને આજે તારી પાસે એક ક્ષમતા છે કે તું એને ડિફીટ કરી શકતો તો, રોકી શકતો તો, પણ તે નથી રોક્યું, તો એનું પાપ તને જરૂર લાગશે. પરંપરાનો નાશ, ભગવાન કહે છે આદર્શ બનો. 2.45, 46, 3.21 કે અર્જુન તું કે છો પરંપરા, પણ તું આ નવી પરંપરા ચાલુ કરીશ ને, યુદ્ધ ભૂમિમાંથી તું ભાગી જઈશ આ સમયે, તો આગળ ભવિષ્યમાં ઘણા બધા લોકો જ્યારે જીવનમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આવશે તો ભાગી જશે. અને છેલ્લે અર્જુન કે અનિર્ણયતા, તો ભગવાન એને કહે છે દ્રઢ નિશ્ચયથી મારા આદેશોનું જે પાલન કરે છે, વ્યવસાયત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન એકેહ. બરાબર, બુદ્ધિનો વ્યવસાય છે, મારામાં બુદ્ધિ લાગવડવી જોઈએ. બરાબર, તો કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી રહેતી. સ્થિત પ્રજ્ઞની વ્યાખ્યા આવી. મનુષ્યના પતનના 8 સ્ટેજ, ધ્યાયતો વિષયાન પુરુષ સંગસ્તે શુભ જાય તે વાળા 2 શ્લોક. બરાબર, એ સાથે અધ્યાય તમારો ત્યાં પૂરો થઈ ગયો. ઓકે, ત્રીજો શ્લોક, રેઝ યોર હેન્ડ, કમ ઓન, 1 મિનિટ. ત્રીજો શ્લોક શું શું ભણ્યા ભાઈ ત્રીજા શ્લોકમાં? મોટું મોટું જેટલું આવડે એટલું બોલો, યુ ડોન્ટ વરી. જુહી માતાજી બોલો, ચાલો. ત્રીજો હરે અધ્યાય. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ત્રીજો અધ્યાય જે હતો એ છે કર્મયોગ. એટલે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે ત્યારે અર્જુનને મૂંઝવણ હતી કે ત્યાગ કરવાનું કે કર્મ કરવાનું. તો ત્યારે ભગવાને કર્મ વિશેની આખી વ્યાખ્યા આપેલી છે. અને એની અંદર ભગવાને એવું કીધું કે કર્મ જે છે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું છે, એટલે કે મને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાનું છે. અને કર્મની ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. એટલે કે તું મારી સાથે મને જોડી દઈશ તારા કર્મમાં, એના પછી તારે ફળની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એમ. કેમ કે એ કર્મ નિષ્કામ બની જશે, એટલે તને ના એનું પાપ લાગશે કે નહીં પુણ્ય લાગે. અને ભગવાને એ વસ્તુ કીધી હતી કે કર્મ જે છે ને એ અગ્નિ સમાન છે, કે અગ્નિ જે છે એ મોટું માણસ હોય કે નાનું બાળક હોય એને ક્યારે બી દાઝવાથી એ દાઝી જ જાય છે એમ. કે એને એવું નથી કેતા, એને એવી ખબર નથી પડતી કે આ નાનું બાળક છે તો આને આ દજાડવાનું નથી કે એવી રીતે. એટલે આપણે મુશ્કેલીની સમયે પણ ખાલી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ કર્મ કરવું જોઈએ. તો આપણને ક્યારે બી કોઈ કર્મનું છે ને કોઈ બી પાપ કે પુણ્ય કશું લાગશે નહીં. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તો માતાજીએ ઘણું સરસ સમજાવ્યું છે. હું થોડુંક એમાં એડ કરું છું જે ખૂટતા મુદ્દા છે. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ. અર્જુનનું સેમ કન્ફ્યુઝન કે ભગવાન તમે તો બીજા અધ્યાયમાં બધું એક સાથે જ્ઞાન પીરસી દીધું, મને તો કન્ફ્યુઝન છે કે ભાઈ કર્મના માર્ગ ઉપર ચાલવું કે જ્ઞાનના માર્ગ ઉપર ચાલવું. તો ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયની અંદર કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરે છે કે અર્જુન કર્મ તો કરવું જ પડશે. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ 3.8. પણ કેવી રીતના કર્મ કરવાનું છે? તો ભગવાન 3.9 માં કહે છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો. કર્મ છે એ યજ્ઞ, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે, ભગવાન કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે થવું જોઈએ એવું કર્મ કરવાનું છે. બરાબર, નહીતર પાપમાં પડવું પડશે. બરાબર, અને એના માટે સૌથી ઈઝી રસ્તો કયો? બરાબર, તો કે ભગવાનનો ભોગ લગાડો. યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે. બરાબર, 13મો શ્લોક. યજ્ઞ ચક્રનું પાલન. કર્મના પ્રકાર આપણે જોયા છે. બરાબર, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, આ બધી ચર્ચા થઈ. ભગવાન કહે છે અર્જુન એક રોલ મોડલ બનવું જોઈએ, અને નહીતર બધા લોકોનું પતન થશે તારા કારણે. અર્જુન એક સરસ પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન તમે સમજાયું કર્મ કરી બરાબર છે, પણ એના કારણે પણ ઘણી વખત પાપ ના કરવું હોય તો પણ પાપ થાય, તો પાપનું કારણ શું? ત્યારે ભગવાન કહે છે 37મા શ્લોકમાં કામ એસ ક્રોધ એસ રજોગુણ સમદ્ભવ મહાસનો મહાપાપમાં વિદ્યન મિહ વૈરિણમ. તો આ સાથે ત્રીજો અધ્યાય તમારો ત્યાં પૂરો થઈ ગયો. અને ભગવાને અર્જુનને કીધું અર્જુન કર્મ તો કરવું પડશે. બરાબર, ચોથો અધ્યાય, ચાલો રેઝ યોર હેન્ડ. ચોથો અધ્યાય
શું આવે ચોથા અધ્યાયમાં? કમ ઓન ફાસ્ટ, 2 મિનિટ છે આપણી પાસે હવે. ડોન્ટ રિપીટ. નવા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ નથી? ચાલો, હિરલ માતાજી, રિધિ માતાજી, સોરી, ચાલો, નવા હરે પાર્ટિસિપન્ટ આવી કૃષ્ણ ગયા. હરે રિધિ કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી હરે હા, કૃષ્ણ ચાલો. પ્રભુજી હરે અધ્યાય કૃષ્ણ. 4 છે દિવ્ય જ્ઞાન. એમાં ભગવદ્ ગીતા કેટલા વર્ષથી પૃથ્વી પર છે એ આપણને સમજ આવે છે, મતલબ ખબર પડશે. પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું પણ હતો જ અને હું પણ હતો જ એમ. એટલે આ તો ખાલી ભૌતિક જગત પૂરતું નથી, આપણે આપણું અસ્તિત્વ સનાતન છે. અ, પછી આગળ બધા યોગમાં સૌથી એટલે પ્રભુ જે ભગવાનના શરણે જાય છે એને ભગવાન આ દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. શરણાગતિ સ્વીકારે છે એને જ મળે છે ગુહ્ય જ્ઞાન. અને ઓકે, બીજા બધા યોગમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તિ યોગ છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો થોડું એડ કરી દો. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ તરીકે પણ ઓળખાય છે. શરૂઆત થઈ ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસથી. બરાબર, કે ભગવદ્ ગીતા એવું નથી કે 5000 વર્ષ પહેલા જ હતી. ભગવદ્ ગીતા આદિ અને અનાદિ છે. ભગવદ્ ગીતા તો એ પ્રભુ રામચંદ્રજીના પૂર્વજ એવા ઈશ્વકુ મહારાજ પાસે પણ હતી. બરાબર, મનુ મહારાજ પાસે પણ ભગવદ્ ગીતા હતી, જેને કેલ્ક્યુલેશન એકોર્ડિંગ ટુ મહાભારતના શ્લોક પ્રમાણે કરી તો 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા ધરાતલ ઉપર છે. અને સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા, બરાબર, આ બ્રહ્માંડની અંદર વિવસ્વાનને આપવામાં આવી હતી, સૂર્યદેવને. એના આજે 12 કરોડ વર્ષ થયા છે. જો કાલની ગણના પ્રમાણે જાય, ભાગવત પ્રમાણે, તો એવું નથી કે ભગવદ્ ગીતા 5000 વર્ષથી છે. તો આપણે જોયું. બીજું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે પરંપરા. યોગ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ. બીજું, ભગવદ્ ગીતા સમજવાની લાયકાત શું છે? હું મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન થી ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકવાનો, મારા જ્ઞાનથી, મારા બુદ્ધિથી નથી સમજી શકવાનો. ભગવદ્ ગીતા સમજી શકાય ભક્તો અસી મે સખા ચેતી, શ્લોક નંબર 3. જે વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત છે, જે વ્યક્તિ ભગવાનનો સખા છે, જે વ્યક્તિ ભગવાનને માને છે, ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે ભક્તિ કરે છે, માત્ર એ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ, ભગવાન કે એને જ આ ઉત્તમ રહસ્ય પ્રદાન કરીશ. બરાબર. અર્જુન પોતાનો ડાઉટ રજૂ કરે છે, ભગવાન પોતાની દિવ્યતા વર્ણવે છે. ભગવાન કેવી રીતના જગતમાં આવે છે? અજો અપી સનવે આત્મા, મારો કોઈ જન્મ નથી. મોટો ડાઉટ અહીં ક્લિયર થાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણનો તો જન્મ થયો, પણ ચોથા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મારો કોઈ જન્મ નથી, કૃષ્ણનો કોઈ જન્મ નથી, કૃષ્ણનું કોઈ મૃત્યુ નથી. ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થાય છે. સૃજામી, 7મો શ્લોક, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય, બરાબર, શું કામ આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ, 8મો શ્લોક. આ બધું જાણીને ફાયદો શું થશે? 9મો શ્લોક, જન્મ કર્મ ચમેતિવ્યમ, ફરીથી આ જન્મ નહીં થાય, ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ. બરાબર. તો જેવું તમારી શ્રદ્ધા, ભગવાન એવી રીતના યથામામ પ્રપદ્યન્તે. આ બધું જોયું. છેલ્લે 4 વર્ણ, ચાતુર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ, એ જન્મ મુજબ નથી, એ જાતિવાદ નથી, વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. બરાબર, એક પ્રકારની ડિગ્રી છે, લાયકાત છે. બ્રાહ્મણની ડિગ્રી મતલબ બ્રાહ્મણના ગુણો હોય તો બ્રાહ્મણ કહેવાય. જરૂર નથી બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. બરાબર, આ જોયું. કર્મની આટીઘૂટી, ગુરુ શરણ, અને સૌથી મોટો પાપી પણ દિવ્ય જ્ઞાનનો આશ્રય લે તો તરી જશે. આ દિવ્ય જ્ઞાનની અંદર જોયું. સમય પૂરો થઈ ગયો છે ઓલમોસ્ટ આપણો રિવિઝનનો. 5મો અધ્યાયનો ઓવરઓલ આપી દઉં કે ભગવાને 3જો અધ્યાય કર્મયોગ આપ્યો, 4થો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન કન્ટિન્યુટીમાં આપ્યું. તો 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા કે ભગવાન મને નથી સમજાતું, મારે 3જો અધ્યાય ફોલો કરવાનું કે 4થો? તો ભગવાન 5મા અધ્યાયની અંદર સમજાવે છે અર્જુન, 2 રસ્તા જુદા જુદા નથી. કર્મયોગ વાળો રસ્તો અને જ્ઞાન યોગ વાળો 2 રસ્તો જુદો જુદો નથી. અલ્ટિમેટલી 2 રસ્તા એક જ છે, અને બંને રસ્તા દ્વારા મારી સેવા કરવાની છે, મને પ્રાપ્ત કરવાનો છે. બરાબર. બાકી જેની અંદર ભક્તિ નથી એવો કદાચ કોઈ સંન્યાસ પણ લઈ લે તો દુખી રહેવાનું છે. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતું અયોગત. આ ચર્ચા થઈ ગઈ. અને છેલ્લે શાંતિ સૂત્ર આવ્યું. ગઈકાલે 6થો અધ્યાય તમે ભણ્યા 2 દિવસ, અષ્ટાંગ યોગ, જેની અંદર યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, પણ પ્રેક્ટિકલી ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન કલિયુગ, ઇન ધીસ એજ. આની અંદર શક્ય નથી. બરાબર. અને ગઈકાલે જે છેલ્લો શ્લોક ભણ્યા, એ શ્લોક કયો હતો? ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, પેલા 6 ચેપ્ટર નો સાર. યોગી નામપી સર્વેશા મદ્ગતે અંતરાત્મન શ્રદ્ધાવાન ભજતે.
આ શ્લોક અડધી રાત્રે આપણને કોઈ પૂછે ને તો આપણને યાદ હોવો જોઈએ. 6.47 યોગિનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો મતઃ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કારણ કે ભગવાન એ છઠ્ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં એમ કે છે કે અત્યાર સુધી આ 6 અધ્યાયની અંદર મેં જે કંઈ સમજાવ્યું છે એની અંદર સાંખ્ય યોગ આવ્યો, એમાં સકામ કર્મ યોગ આવ્યો, એમાં નિષ્કામ કર્મ યોગી વિશે પણ આવ્યું, એની અંદર જ્ઞાન યોગી વિશે આવ્યું, કર્મ યોગી વિશે પણ આવ્યું, બરાબર. ધ્યાન યોગી વિશે પણ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં, હઠ યોગી વિશે, અષ્ટાંગ યોગી વિશે પણ ચર્ચા થઈ. પણ ભગવાન છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે છેલ્લા શ્લોકની અંદર કન્ક્લુઝન, નિષ્કર્ષ, સાર શું આપે છે કે આ બધામાંથી ખરેખર કોઈ જો યોગી હોય તો કોણ છે? યોગી નામ અપી સર્વેષામ, બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી મત ગતે અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં મત એટલે કે હું છું, જે સતત મારું જે ચિંતન કરે છે, બરાબર. અને જે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજતે, ભજતે શબ્દ વપરાયો છે ને. યોગ કરવાની વાત નથી કહી, કર્મ કરવાની વાત નથી કહી, દાન કરવાની વાત નથી કહી. ભજતે, જે લોકો શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કૃષ્ણ કહે છે મને ભજે છે, સમયુક્ત મત, સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો આ યોગી છે. આ ચર્ચા કાલે છેલ્લા શ્લોકની અંદર થઈ. આજનો અધ્યાય 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, બરાબર. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે આજનું, અને આજથી ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. પેલા 6 અધ્યાય તમે જે ભણ્યા છો એ કર્મયોગના ચેપ્ટર છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એ ચેપ્ટર ભક્તિ યોગના છે. છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે ચેપ્ટર જ્ઞાન યોગના છે. કર્મયોગના ચેપ્ટર પૂરા થયા. છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન મત ગતેન અંતરાત્મના, જેના અંતરાત્મામાં હું સતત મારું ચિંતન કરે છે, બરાબર, એ ઉત્તમ કોટીનો યોગી છે. એવું નથી કીધું કે હિમાલયમાં એક પગે ઉભો રહી એ ઉત્તમ યોગી છે, કે જે બહુ દાન કરે બહુ ઉત્તમ યોગી છે, કે જે પોતાનું કર્મ કરે અને બીજાનું દિલ ના દુભાવે આવો કર્મયોગી કર્મી છે, ઉત્તમ યોગી છે. આવું ભગવદ્ ગીતામાં એક પણ શ્લોક નથી. ભજતે યો મામ, જે મારું ભજન કરે છે, જે મારી ભક્તિ કરે છે, ઉત્તમ યોગી છે. અહીંયા વાત થાય નરસિંહ મહેતા, બરાબર, સંત તુકારામ, શ્રી પ્રભુપાદજી, સડ ગોસ્વામી ગણ, એની વાત થઈ રહી છે. એને ઉત્તમ યોગી કીધા છે શાસ્ત્રની અંદર. તો ભગવાન કૃષ્ણ આ વસ્તુ સમજાવે છે આપણને. અને હવે જ્યારે મદ ગતે અંતરાત્મા, ભગવાન છેલ્લા શ્લોકમાં કહ્યું કે મારા વિશે ચિંતન કરો, તો અર્જુનના મનમાં સહજ પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન તમારા વિશે ચિંતન કરવું હોય તો તમારા વિશેનું જ્ઞાન જોઈએ. તમે ચિંતન કોનું કરી શકો? જેને તમે ઓળખતા હોય, જેને તમે પ્રેમ કરતા હોય, જેની સાથે તમારો લાગણીનો સંબંધ હોય, એના માટે ચિંતન કરો. અચ્છા, ચિંતન કરવું એટલે શું? સિમ્પલ વ્યાખ્યા આપણે કરીએ તો ચિંતન કરવું એટલે શું? કોમન ચિંતન એટલે રિમેમ્બરિંગ, યાદ કરવું. ચિંતા કરવી. રિમેમ્બરિંગ, ચિંતા એને યાદ કરવી, કરવું. સતત મનન યાદ કરવું. કરવું, સતત સ્મરણ મનન કરવા કરવું, ભગવાનને. ભગવાનને સતત યાદ કરવું. સતત યાદ કરવું. એક્ઝેક્ટ. પણ ક્યારે કરી શકો આ બધી વસ્તુ? તમે આ બધી વસ્તુ ક્યારે કરી શકો? જ્યારે હું એ જે તે વ્યક્તિને ઓળખતો હોય, બરાબર. એક નાનું બાળક, બરાબર, સ્કૂલમાં ભણતું હોય, બરાબર, 7-8 વર્ષનું બાળક થાય, પેલા બીજામાં નાની એવી ટૂર જતી હોય, અને એ ટૂરમાં જ્યારે બાળક જાય પહેલી વખત, તો માં આખો દિવસ એના બાળકને ચિંતા કરે, યાદ કરે. એમાં કોઈ પાણીની આસપાસ હોય, કોઈ સરોવર હોય, નદી, સમુદ્ર કિનારે ટૂર હોય તો માં ખૂબ ચિંતા કરે. હિલ સ્ટેશન હોય તો ખૂબ ચિંતા કરે કે મારું બાળકનું કોણ ધ્યાન રાખશે? નાનું છે, વારંવાર ટીચરને ફોન કરે. જ્યાં સુધી એ પાછું સાંજે બસ ના આવી જાય ને ત્યાં સુધીમાં 10 ફોન થઈ ગયા હોય. દેટ ઇઝ ચિંતન, બરાબર. બાપુ કઈ કેવું છે? નહીં પ્રભુજી, ચિંતન એટલે કે ભાવ અને પ્રેમ, લાગણી હોવી જોઈએ. લાગણી હોવી જોઈએ, બરાબર ને. હું કેવી રીતના યાદ કરું અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુને, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુને, બરાબર, કિરણ સાધુ પ્રભુને? કેવી રીતના યાદ કરું? મારે એનું ચિંતન કરવું હોય તો હું એને મળ્યો હોય, એમની સાથે કોઈ સમય વિતાવ્યો હોય, અથવા એના વિશે હું કંઈક જાણતો હોય, બરાબર. હું જેને જાણતો નથી, ઓળખતો નથી, પારખતો નથી, એના વિશે ચિંતન કેમ કરી શકાય? એટલે આ અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાન પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાથી શરૂઆત કરે છે, જેમાં કૃષ્ણ વિશે પોતે કહેશે કે કૃષ્ણને કેમ જાણવાના છે, બીજું કૃષ્ણ કોણ છે. આ અધ્યાયની અંદર બહુ જ મહત્વનો વિભાગ છે, ભગવાન કોણ છે અને કૃષ્ણ કેટલા પાવરફુલ છે. આ અધ્યાયની અંદર એની ચર્ચા થવાની છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર. 7મો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાય ઓલમોસ્ટ સેમ,
ખાલી આને તમે બેઝિક વર્ઝન કહો ને 9મા અધ્યાયને એડવાન્સ વર્ઝન કહો, એટલો તફાવત છે. બાકી બંનેની અંદર શ્લોકનો પ્રવાહ છે સેમ દિશામાં ચાલે છે, 7મા અને 9મા ચેપ્ટરમાં બંનેમાં. શરૂઆત કરીએ. 7મા અધ્યાયની શરૂઆતના જે 3 શ્લોક છે એમાં કૃષ્ણ વિશે સાંભળવાની વાત છે. અને હવે અહીંયા અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. એટલે મેં પહેલા જ તમને કીધું કે જ્યારે ભગવાને કીધું કે અર્જુન મારા વિશે ચિંતન કરવાનું છે, બરાબર, મત ગત્યાના અંતરાત્મના, એ ઉત્તમ કક્ષાનો યોગી છે. અર્જુનના મનમાં સહજ પ્રશ્ન થાય. શિલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એમની ટીકાઓમાં ઘણી બધી જગ્યાએ લખે છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાયા નથી, પણ છતાં ભગવાને ડાયરેક્ટ ચાલુ કર્યું છે. મતલબ ભગવાન તો અંતર્યામી છે. અર્જુનના હૃદયમાં રહેલા પ્રશ્ન પણ ભગવાન જાણતા હોવાના કારણે તરત ભગવાન જ્ઞાનનો પ્રવાહ એ તરફ વાળે છે. બરાબર. લાસ્ટ શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું મત ગત્ય અંતરાત્મના, મારો ભક્ત થઈ જા, મારામાં તારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો અર્જુનના મનમાં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન થોડું તમારા વિશેનું કંઈક જ્ઞાન આપો ને તો તમારા વિશે શ્રદ્ધા વધે. ત્યારે ભગવાન 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી વાત કરે છે, મય્યા શક્ત મના પાર્થ યોગમ યુંજન મદાશ્રય. અર્જુન, મયા શક્ત મના પાર્થ, તારું મન મને આપી દે. મયા આસક્ત, મારામાં આસક્ત હોવું જોઈએ. મનને કૃષ્ણમાં આસક્ત કરવાની વાત છે. અહીંયા શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કોણ બોલી રહ્યું છે આ? કોણ બોલી રહ્યું છે? ભગવાન પોતે. ભગવાન. ભગવાન એટલે કોણ? શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી પૂર્ણ કૃષ્ણ. પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. હવે અહીંયા નથી લખ્યું કે નિરાકાર ઉવાચ, કાલ ઉવાચ, શિવ બાબા ઉવાચ, એવું આખી ભગવદ્ ગીતામાં કોઈ શ્લોક નથી. છતાં પણ ઘણા બધા એવા લોકો છે જે ભગવાનના દ્વેષી છે. બરાબર. તો એ હંમેશા ભગવાન જ્યારે બોલતા હોય તો પણ એમ કે ના નહીં, કૃષ્ણ નથી બોલતા, એની અંદર કાલ પ્રવેશ કરી ગયો તો ઈ બોલે છે. બરાબર. તો સમજવાની જરૂર છે. કોણ ભગવદ્ ગીતા સમજી શકશે? કે માત્ર ભગવાનનો ભક્ત છે સમજી શકશે. બાકી તો અહીંયા વેદવ્યાસજી કાલ ઉવાચ લખી શકતા હતા. બરાબર. ગણેશજી અહીંયા કાલ ઉવાચનું હેન્ડરાઇટિંગ લખી શકતા હતા ને. નિરાકાર ઉવાચ લખી શકતા હતા, નિર્ગુણ ઉવાચ લખી શકતા હતા. પણ અહીંયા શ્રી ભગવાન ઉવાચ, અને ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણી બીજા અધ્યાયમાં જ ક્લિયર થઈ ગઈ છે. ભગવાન કોણ છે? બ્રહ્માજીએ પણ કહ્યું છે ને, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. સ્વયં વેદ વ્યાસજી શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 28મો શ્લોક, એ તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તમે ભગવાન સ્વયંની વાત કરતા હોય તો હી ઇઝ એ કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નથી. બરાબર. તો એ પૃથાપુત્ર સાંભળતું, મયા આસક્ત મના પાર્થ, તારું મન મને આપી દે, યોગમ યુંજન મદાશ્રય, તો મારી ભક્તિમાં યોગમાં જોડાઈ જા, મારી સાથે જોડાઈ જા ભક્તિમય સેવા દ્વારા. મદ આશ્રય, મારામાં મારો આશ્રય લઈ લે તું, મારી ભાવનાથી પૂર્ણ થઈ જા. તો શું થશે? અસંશયમ સમગ્રમાં, મારા વિશે તું સંદેહ રહિત બધું જાણી શકીશ. યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. તત્શૃણુ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે આ શ્લોકની અંદર, કે તું સાંભળ મારા વિશે. અર્જુન સાંભળ. જો નવધા ભક્તિ, કોઈને શ્લોક આવડે છે નવધા ભક્તિનો? નવધા ભક્તિ બોલો 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 બોલો. ચાલો. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ સેવનમ વંદનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ દાસ્યમ નિવેદનમ. શ્રવણ. શ્રવણ એટલે સાંભળવું. બરાબર. નવધા ભક્તિનું પહેલું પગથિયું છે શ્રવણ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ મુખ્યત્વે 3 છે: પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ અને આપ્તોપદેશ પ્રમાણ. શાસ્ત્રોની અંદર પણ લખેલું છે અને વિજ્ઞાન પણ આને માને છે, સાયન્સ પણ. જેમ કે મેં મારો થીસીસ રજૂ કર્યો, બરાબર, મારા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં. આફ્ટર માય ગ્રેજ્યુએશન આઈ સબમિટ માય થીસીસ ઇન પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. તો જનરલી અત્યારનું વિજ્ઞાન જે રીતના રિસર્ચ કરે છે એ સૌથી વધારે અનુમાન પ્રમાણ તરફ ચાલે, એટલે કે હાઇપોથીસિસ જેને કહેવાય. બરાબર. પણ હાઇપોથીસિસ ખોટું પણ પડી શકે. બરાબર. એ કલ્પના છે. ધારો કે એઝ અ ડોક્ટર તરીકે મેં મારો થીસીસ રજૂ કર્યો હતો કે 30 દર્દી એક બીમારીના લીધા છે, બીજા 30 દર્દી એ બીજી બીમારીના લીધા છે, અને એની ઉપર મારે મેડિસિનનું ટ્રાયલ આપવાનું છે. મારે મારો હાઇપોથીસિસ પહેલા મૂકી દેવાનો છે, અનુમાન,
કે આ દવા સારું રિઝલ્ટ આપશે. 3 વર્ષના રિસર્ચ પછી મારે રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો હોય કે ભાઈ આ દવા એક ગ્રુપમાં રિઝલ્ટ સારું આપે છે, બીજા ગ્રુપમાં રિઝલ્ટ સારું નથી આપતું, અથવા 2 ગ્રુપમાં રિઝલ્ટ સારું નથી આપતું. તો ધેટ ઇઝ અનુમાન પ્રમાણ. બરાબર, મતલબ એની અંદર લેક ખામી છે. બીજું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ બીજી કઈ છે? પ્રત્યક્ષ, કે ભાઈ તમે આંખથી જોવો તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. પણ શું આંખથી જોવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે પૂર્ણ છે? વોટ ડુ યુ થિંક? આંખથી તમે જે જોવો છો એ સંપૂર્ણપણે સાચું છે? ના પ્રભુજી. ના પ્રભુજી. શું કામ નથી? આપણે સૂર્ય આપણી છે ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. ઇલ્યુઝન. ઇલ્યુઝન છે પ્રભુ, ઇટ કુડ બી ઇલ્યુઝન. કુડ બી ઇલ્યુઝન. કુડ બી ઇલ્યુઝન, યસ. કારણ કે તમે અત્યારે બહાર નીકળો, હમણાં સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થાય, સવારના સૂર્યનારાયણ ભગવાનને કદાચ દર્શન કરી શકો, અથવા તો ઓલો તમે ગ્લાસ પહેરી લો અને તમે જોવો તો સૂર્ય તમને કેટલો દેખાય? આટલો. બરાબર ને? પણ ખરેખર સૂર્યની સાઈઝ આટલી છે? દેખાય છે તો આટલી છે? નો. બરાબર ને? કેટલી બધી પૃથ્વીઓ એની અંદર સમાઈ જાય. બરાબર, એના કરતા મોટો સૂર્ય ગ્રહ છે. બરાબર. બીજું તો આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જે છે એની અંદર પણ ખામી છે. પણ ત્રીજું પ્રમાણ જે છે આ તત્શ્રુણું, ભગવાન કહે છે ને સાંભળ. શાસ્ત્રમાંથી સાંભળવું એ સર્વોચ્ચ સત્તા છે, જેને આપદોપદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, કે શાસ્ત્રમાં હરડે તો તમને બધાને ખબર છે ને, આપણે ગુજરાતીઓ બધા નાના હતા હરડે ઘસીને આપણી માતા આપને પીવડાવતી. જયારે આપણને પેટમાં કબજિયાત થઈ ગયું, ગેસ પાસ ના થાય, તો સૌથી બેસ્ટ મેડિસિન કઈ? તો કે ભાઈ હરડેનો ઘસારો ચટાડી દો. અને અત્યારે મોટી ઉંમરમાં પણ આપણે બધા ઘણા બધા તમે લોકો ત્રિફળા લેતા હશો, ઘણા બધા કાયમ ચૂર્ણના અંતે પ્રોડક્ટ લેવા, મોટા ભાગનું કન્ટેન્ટ ત્રિફળા છે. તો હવે ત્રિફળા વિશે આદિ અનાદિકાળ અથર્વવેદમાં લખેલું છે કે ત્રિફળા છે એ રેચક છે, હરડે છે એ રેચક છે. બરાબર. તો હવે એમાં ગમે એટલું તમે રિસર્ચ કરી લો, પેલા વૈજ્ઞાનિકો નહોતા માનતા, આજે વૈજ્ઞાનિકો હજારો રિસર્ચ કરીને હવે માને છે કે હરડે છે રેચક છે. પણ તો લખેલું જ છે, ઓલરેડી રિસર્ચ. બરાબર. જેમ કે તુલસી જે છે, બરાબર, એન્ટીટુસિવ છે. બરાબર, ગળામાંથી કફ બહાર કાઢે છે અને ઉધરસ તમને મટાડે છે. વૈજ્ઞાનિકો પેલા નહોતા માનતા. એ જ અમેરિકા છે આજે તુલસીનું પેટન્ટ લઈને બેઠું છે. ભારતની અંદર તુલસીની પેટન્ટ અમેરિકા પાસે છે. શાસ્ત્રમાં તો પહેલેથી લખેલું છે, નો નીડ ટુ રિસર્ચ. ઓલરેડી રિસર્ચ ઋષિ મુનિઓ દ્વારા ઓલરેડી રિસર્ચ કરેલું છે. બરાબર. શાસ્ત્ર બહુ પ્રમાણિત છે ને આપણા આચાર્યો છે એને પોતાના આત્મજ્ઞાન થી બધું જોયેલું હતું. તમે ક્યારે સોમનાથ ગયા છો? સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા ગયા છો તમે લોકો? સોમનાથ મંદિરમાં અંદર જાઓ તો એક સાઈડે એક તમને ખ્યાલ છે એક મોટો સ્તંભ જેવું છે, ખબર છે? ને કઈક સૂચના લખેલી છે, કોઈને ખબર છે શું સૂચના છે? નેવિગેશન માટેનું છે. હા, નેવિગેશન માટેનું શું છે? 7મી સદીથી લખેલું છે. શું છે? કોઈને ખબર છે? બોલો, કોઈને ખબર છે? નથી ખબર? હરે કૃષ્ણ. હા હા, યસ પ્રભુ, બોલો. એ પ્રભુ એમ છે કે ભાઈ જે ને એરો છે એને એ આ પારથી પેલે પાર સુધી ક્યાંય જમીન નથી, વોટર લેવલ જ છે. કેમ ખબર બોથ ધ પડી હશે? સાઈડ. તો વિચાર કરો કે એ મંદિરમાં 7મી સદીથી એ ત્યાં છે મોન્યુમેન્ટ્સ. બરાબર. હવે ત્યાં એવું લખ્યું છે કે અહીંથી દક્ષિણ ધ્રુવ તરફ જાઓ, બરાબર, છેક સુધી, તો જમીનનો એક કણ પણ નથી. સોમનાથ થી એ જ્યાં એરો બતાવેલો છે ત્યાં સોમનાથ મંદિરની પાછળ તમે જાઓ ને સમુદ્ર કિનારે, અત્યારે તો તમે મંદિરથી અંદરથી જવું પડે, તો ત્યાંથી તમે એક એરો નિશાન કરેલું છે અને એરામાં તમે અત્યારે તમે, હવે તો જીપીએસ, એ સમયે તો ત્યારે સેટેલાઇટ નહોતા. બરાબર ને? આ 7મી સદીની હું વાત કરું છું, તો સેટેલાઇટ નહોતા, ટેકનોલોજી પણ એટલી નહોતી. તો ઋષિ મુનિઓને કેમ ખબર પડી ગઈ? ત્યાં જે એરો મૂકેલો છે, આજે પણ ત્યાં ઉભા રહીને મોબાઈલ ખોલી જીપીએસ ચાલુ કરો, તમારો ગૂગલ મેપ ચાલુ કરો, મેપ થી તમે જુઓ તો એક્ઝેક્ટ એરો કન્ટિન્યુ જે બાજુ જાય છે ત્યાં ક્યાંય જમીન જ નથી. કેમ ખબર પડી હશે? વિચાર કરો. 7મી શતાબ્દીના લોકોને કેમ ખબર પડી? કારણ કે એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ હતા. શાસ્ત્રની અંદર બધું આપ્યું છે. તો કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે આ તત્શ્રુણું જે છે પ્રમાણ એ સૌથી હાઈએસ્ટ પ્રમાણ છે. હવે કોઈ એમ કે ના ના પ્રભુજી, હું તો જે ભાઈ અત્યારનું વિજ્ઞાન શું કે ખબર છે ભાઈ, હું તો જે જોઉં નહીં માનું. વિજ્ઞાનનું એવું છે કે ભાઈ હું જે જોઉં એ માનું. ભાઈ આપણે તો જે જોઈએ એ માનીએ. હું ભગવાનને નથી માનતો કારણ કે ભગવાન દેખાતા નથી. અચ્છા, તમે જોવો એ માનતા હોય તો તમારી સામે એક પિક્ચર છે,
તમારી સ્ક્રીનમાં, બરાબર. તમારે મને કહેવાનું છે કે ઉપર અને નીચેનો કલર, બરાબર, એમાં કયો કયો કલર છે, ઉપરનો કલર કયો, નીચેનો કલર કયો. જૂના પાર્ટિસિપેન્ટને નથી બોલવાનું, જેને ખબર છે એને. નવા પાર્ટિસિપેન્ટ કહો કે ઉપરનો કલર કયો, નીચેનો કલર કયો. કમોન, તમારી આંખની ટેસ્ટ છે આ, તમારા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું ટેસ્ટ છે. ચાલો, બોલો બોલો, કે પછી હું પૂછું સામેથી? હમ ચાલો, દીપક પ્રભુ બોલો. દીપક પીપળિયા પ્રભુ. PIP ખાલી છે કે પછી બોલો બોલો. હા, બોલો બોલો. બોક્સ મને કાળા કલરનું દેખાય છે, નીચેનું બોક્સ વ્હાઈટ કલરનું. બરાબર ને દીપક પ્રભુ, જો ઉપર કાળા કલરનું, નીચેનું વ્હાઈટ કલરનું દેખાય છે ભાઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. લોપા માતાજી, ઉપરનું બોક્સ કેવું દેખાય છે? લોપા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હમ ઉપરનું બ્લેક દેખાય છે, નીચેનું વ્હાઈટ દેખાય છે, ગ્રે. વ્હાઈટ દેખાય છે, બરાબર ને, ગ્રે. શીતલ મહિડા માતાજી, શું લાગે છે ભાઈ પિક્ચર? બરાબર છે, ઉપરનું બ્લેકિશ ને નીચેનું થોડું ગ્રે ટાઈપનું, બરાબર છે. હવે હું તમને બધાને કહું છું કે બે બોક્સ જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં તમારી બે આંગળી રાખી દો તમારા મોબાઈલ ઉપર, બરાબર. એ બે બોક્સ જ્યાં ભેગા થાય વચ્ચે ત્યાં બે આંગળી રાખી દો ખાલી. પછી ઉપર નીચેનો કલર જોવો. હવે મને કહો કે કેવો કલરના બોક્સ છે, દીપક પ્રભુ? બંને સરખું દેખાય છે, સેમ કલરના. બરાબર ને? તો આ જો બરાબર હરે આંગળી કૃષ્ણ મૂકીને, પ્રભુ. આ જો મેં તમને આંગળી પ્રભુજી મૂકીને બંને બતાવી. સરખું દેખાય છે. બંને સરખું દેખાય છે. તો હમણાં તમે અલગ અલગ કહેતા હતા ને, ઉપરનું બ્લેક, નીચેનું વ્હાઈટ, બરાબર. ધેટ ઇઝ ઇલ્યુઝન. આપણી આંખથી, દ્રશ્યથી, જોવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ સર્વથા સાચું હોતું નથી. આ એનું પ્રમાણ છે. ધેટ ઇઝ ઇલ્યુઝન. ઉપર બ્લેકિશ છે, નીચે ગ્રે છે, પણ જેવું તમે વચ્ચે આંગળી મૂકી દો તમે બે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે એક્ઝેક્ટલી બે સેમ કલરના છે, બરાબર. પણ આ શેડો જે વચ્ચે પડે છે ને, શેડોના કારણે આપણે ઇલ્યુઝનમાં મુકાઈ ગયા છીએ. બરાબર. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે ઇલ્યુઝન માટેના, તમે લોકો જોઈ શકશો, મળી જશે તમને, બહુ ઈઝી છે. પણ મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ જે પ્રમાણ છે, બરાબર, એ પ્રમાણ શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રનો એક પણ શ્લોક આજ સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિક ખોટો પાડી શક્યો નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર. ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શોધ કરી, એની પેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ નહોતું, બરાબર ને? તો શોધ ના કરી કહેવાય, એને જાણ્યું છે ખાલી. એની પેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હતું, ન્યૂટને શોધ કરી ને. હું ખોટો નથી ને કે ભાઈ આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈને કરી છે? બરાબર છે. મુકેશ કાપડિયા પ્રભુ, શું એડ કરવું છે? બોલો બોલો. પ્રભુજી, એડ એ કરવું છે, તમે જ્યારે આઈ ટેસ્ટમાં કલર બ્લાઇન્ડનેસ ટેસ્ટ કરાવો છો ને, હા. ત્યારે અગેઇન ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ઇલ્યુઝન. ઘણી વાર એ લોકો ડોક્ટરો તમને કહે છે કે બ્લુ યલો બધું મૂકે છે, તો એક ટાઈમ એ તમને પૂછે છે તમને શું દેખાય છે, અને યુ આર ટેલિંગ ઇફ યુ આર હેવિંગ અ કલર બ્લાઇન્ડ, તમે બીકોઝ ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ઇલ્યુઝન. યસ પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે કે આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, પૂર્ણ નથી, બરાબર. તો સંપૂર્ણ સત્યને જાણવા માટે જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શાસ્ત્રનો સહારો લેવો પડશે. અને શાસ્ત્રની અંદર સંપૂર્ણ સત્યને જાણવા માટેના ત્રણ પાસા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, પરમાત્મા એટલે ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ, શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ, અને ભગવાન એટલે સ્વયં શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર કૃષ્ણ, બરાબર. આના વિશેનો ઉલ્લેખ બધી જગ્યાએ છે, બરાબર. તો જાણવું પડશે. અને જાણવા માટેની પદ્ધતિ જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ભક્તિ યોગ, બરાબર. તો જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ છે એ ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. ભક્તિ યોગ છે ડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે. કોઈ ભક્તિ યોગમાં આવે, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે ભગવાન ઉપર, મન કેન્દ્રિત કરે, અને નવધા ભક્તિમાંથી કોઈ એક અથવા તો એકાંગી અથવા તો અનેકાંગી કોઈ એક લઈ લે, અથવા તો બધા જ અંગો દ્વારા આગળ વધે, બરાબર. ખાલી ભગવાન વિશે સતત સાંભળે, બરાબર. તો ધીમે 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 એને ખબર પડશે કે ભગવાન કોણ છે. પોતે રજોગુણ તમોગુણ માંથી બહાર નીકળી જશે. આ જ્યાં તમે બધા ઇસ્કોન સાથે જોડાયા, આ ક્લાસ સાથે જોડાયા, બરાબર, ઘણા સમયથી તમે અમારી સાથે જોડાયેલા છો, તમને કોઈને ના પાડવામાં આવી કે તમે ટીવી જોવાનું બંધ કરી દો? નથી. પણ છતાં ઘણા બધાનું ટીવી બંધ થઈ ગયું. કેટલા લોકોનું બંધ થઈ ગયું ભાઈ ટીવી જોવાનું? ફાલતુ સિરિયલ, ફાલતુ ચેનલ, બકવાસ શોઝ જોવાના કેટલા લોકોના બંધ થઈ ગયા, બરાબર.
કેટલા લોકોની ચા છૂટી ગઈ, કેટલા લોકોના વ્યસનો છૂટી ગયા. તો ખાલી ભગવાન વિશે સાંભળવાથી, એવરીડે ખાલી ક્લાસ એટેન્ડ કરવાથી, રેગ્યુલર કેટલા બધા એન્ડરેસ થયા છે. બરાબર. આ કોઈને અહીંથી કોઈને સમ દેવામાં નથી આવ્યા કે ભાઈ તમે ચા મૂકી દેજો, તમે ટીવી જોવાનું બંધ કરી દેજો, નહીં. બરાબર. એની મેળે, કારણ કે ભગવાન વિશે જયારે કોઈ સાંભળે છે ત્યારે આપ મેળે, બરાબર, એનાથી રજોગુણ ને તમોગુણ માંથી બહાર નીકળે. જેવું હૃદયમાં રજોગુણ તમોગુણ નો સફાયો થાય, વ્યક્તિ સત્વગુણમાં આવે તો પછી ભગવાનને સમજી શકે છે અને સંપૂર્ણ સત્યનું એને જ્ઞાન થઈ જાય છે. બરાબર. નવધા ભક્તિ ઇઝ વેરી પાવરફુલ. બરાબર. અલગ અલગ તમને એક્ઝામ્પલ ખ્યાલ છે. મહારાજ પરીક્ષિતે ખાલી શ્રવણથી ભગવત ધામ ગયા, સુખદેવ ગોસ્વામી કીર્તન કરીને. બરાબર. લોટ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ તમને બધાને ખ્યાલ છે, આપણે વારંવાર ભણી ગયા છે. લક્ષ્મી દેવી છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, અક્રૂરજી છે, પૃથુ મહારાજ. બરાબર. ખાલી સેવા કરીને હનુમાનજી મહારાજ. બરાબર. અર્જુનજી, દાસ્ય ભાવ. તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવત ધામ જઈ શકાય શાસ્ત્રના આધારે. પહેલું કે ભગવાનને જાણવા માટે શાસ્ત્રનો સહારો લેવો પડશે. મેન્ટલ સ્પેક્યુલેશન થી ભગવાનને તમે જાણી શકતા નથી કે ભગવાન આવા હશે, આવા હશે, આવા હશે, આવા હશે, નિરાકાર હશે, પ્રકાશ પુંજ હશે, કોઈ બિંદુ હશે, આમાં ધ્યાન કરીએ, આમાં ધ્યાન કરીએ. નો. 6થા અધ્યાયની અંદર ભગવાને કીધું છે ધ્યાન મારા ઉપર કરવાનું છે. મત પરહ, મત ચિતો અને મત સંસ્થાનમ, 3 શબ્દ તમને 6થા અધ્યાયમાં આવ્યા છે. જો તમે ધ્યાનથી ક્લાસ સાંભળ્યો હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઇવન મેડિટેશન કરવાનું છે તો ભગવાન કે મારા ઉપર કરવાનું છે. કૃષ્ણ ઉપર મેડિટેશન કરવાનું છે, વિષ્ણુ ઉપર મેડિટેશન કરો, પરમાત્મા, બરાબર, જે કોઈ યોગી હોય એના માટેના આરાધ્ય પરમાત્મા. ઓકે. તો આ જ્ઞાન કેવું છે ભગવાન વિશેનું? તો ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ અશેષત. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ જ્ઞાન જાણી લેશે, કયું જ્ઞાન? ભગવાન વિશેનું, તો આ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય એમ બંને પ્રકારનું. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે પ્રેક્ટિકલ, બરાબર, અને બીજું દિવ્ય એટલે કે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. આગળ ઘણું બધું આવશે. બરાબર. ભગવાન આની અંદર બધું આપે છે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે તમારી ઇન્દ્રિયોથી જેને પરસીવ કરી શકો, જે તમને ભૌતિક જગતની અંદર કામ લાગે, એ બધું પણ છે. બરાબર. જેમ કે શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, રજોગુણી ખોરાક કોને કહેવાય, તમોગુણી ખોરાક કોને કહેવાય, સત્વગુણી ખોરાક કોને કહેવાય, રજોગુણીથી શું શું બીમારી થાય, તમોગુણીથી કેવી રીતના હેરાનગતિ થાય જીવની, એની ચર્ચા છે 17મા અધ્યાયની અંદર. ઓકે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને બીજું દિવ્ય, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. બરાબર, કે આત્મા માટેનો ખોરાક શું છે, કેવી રીતના ભગવત ધામ જઈ શકાય છે. તો બંને પ્રકારનું છે. અને ભગવાન કહે છે યજ્ઞાત્વા, આને એક વખત તું જાણી લઈશ, બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેશે નહીં. ઘણા એવા બીજા શાસ્ત્રો છે, બરાબર, ઘણા બીજા પ્રોફેટ્સ, બરાબર, કહે છે કે હજી ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે પણ તમે પચાવી શકશો નહીં. કેમ કે લોર્ડ જીસસ ક્રાઇસ્ટે બાઇબલ આપ્યું તો બાઇબલની શરૂઆતમાં જ એમને લખ્યું છે કે ઘણું બધું છે પણ તમારી લાયકાત નથી, તમારું લેવલ નથી, તો તમને બેઝિક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. એટલે તમે જો કે સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રો સિવાય તમે કુરાન લઈ લો કે બાઇબલ લઈ લો કે બીજા કોઈ પણ ધર્મના ગ્રંથો લઈ લો, એમાં ભગવાન વિશે કોઈ એટલું ડિટેલિંગ નથી આપ્યું કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન કેવા છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે, ભગવાનના માતા પિતા કોણ છે. આ કોઈ ચર્ચા નથી, કારણ કે એ લેવલ જ નથી એ લોકોનું સમજવા માટે. બરાબર. કારણ કે એકદમ પશુ યોનિમાં જીવનારા લોકો, પાશ્ચાત્ય દેશના લોકો પશુ યોનિમાં, બરાબર, તો એને તો પેલા એ સમજાવવું પડશે ને બેઝિક વસ્તુ કે ભાઈ ચોરી કરવાનું બંધ કરી દો, બરાબર, ગંદુ ખાવાનું બંધ કરી દો, વ્યભિચાર ના કરવો જોઈએ, માંસાહાર ના કરવો જોઈએ, એકદમ બેઝિક. તો બાકીના બધા ગ્રંથોમાં બેઝિક માહિતી આપવામાં આવે છે, લાઈક સદાચાર. બરાબર. કારણ કે એનું એટલું જ લેવલ છે કે ત્યાંથી એનો માંડ ઊંચે ઉઠાડી શકાય એમ છે. હજી જેમ કે ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાઓ તો એના લોહીમાં વણાઈ ગયેલું છે, માંસાહાર કરો, દારૂ પીવો, વ્યભિચાર કરો, બરાબર ને, લોહીમાં વણાઈ ગયેલું. એને 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 એવું પણ નથી કે આ ખોટું છે કે આ પાપ છે, એવું નથી, લોહીમાં વણાઈ ગયેલું. તો પેલા તો એ લોકોને ત્યાંથી બહાર કાઢવા માટે એકદમ બેઝિક જ્ઞાન આપવું પડે કે ભાઈ આ બેઝિક તમે લઈ લો. હવે એને તમે આ શરીર નથી ને આત્મા છે ને, આત્મા પરમાત્માનો દાસ છે ને, બરાબર, પરમાત્મા કોણ છે ને ભગવાન કોણ છે, આ જ્ઞાન આપો તો એનું લેવલ જ નથી કે સમજી શકે. પણ ભારત ભૂમિ હંમેશા આધ્યાત્મિકતાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે, બરાબર, આદિ અનાદિ કાળથી. જે લોકો આધ્યાત્મિકતાની શોધમાં નીકળ્યા છે પછી, બરાબર, એ ફોરેનર હોય તો પણ અલ્ટિમેટલી એને ભારત દેશમાં આવવું પડ્યું છે, કારણ કે આધ્યાત્મિકતા છે ભારતની અંદર, બીજે ક્યાંય નથી. બરાબર. અને આપણા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય એસી ભક્તિદાન સ્વામી શિલ પ્રભુપાદ એ જ તો લઈને ગયા હતા.
બરાબર. જયારે અમેરિકા ગયા, બરાબર, પ્રભુપાદ તો ઘણા બધાએ કીધું કે ભાઈ તમે શું લેવા આવ્યા છો? પ્રભુપાદ કે હું લેવા કઈ નથી આવ્યો, બરાબર, પણ તમે જે ભૂલી ગયા છો એ હું તમને દેવા આવ્યો છું. ભારત દેશમાંથી ઘણું બધું લૂંટી ગયા છો અત્યાર સુધીમાં, બરાબર, પણ તમે એક વસ્તુ લઈ જવાનું ભૂલી ગયા છે, એ અમારી ભગવદ ગીતા છે. 70 વર્ષની ઉંમરે શ્રી પ્રભુપાદજીએ દાદા અમેરિકા ગયા અને બધાને આપ્યું, ભગવદ ગીતા આપી. ભગવદ ગીતા એ સંપૂર્ણ નોલેજ છે, કમ્પ્લીટ નોલેજ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે યજ્ઞાત્વા ને ભૂયો અન્ય જ્ઞાતમ અવ્યયમ અવશિષ્યતે, કે આના સિવાયનું કોઈ બાકી રહેશે નહીં. કમ્પ્લીટ નોલેજ. પણ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થશે? કમ્પ્લીટ નોલેજ છે, પણ તમારા આ જો આ ભૌતિક વિજ્ઞાનની ચોપડી નથી કે આપણે બજારમાંથી લઈ આવીએ અને ઘરે વાંચી લઈએ. ઇટ્સ ઓકે, બરાબર, પણ એ રીતના જેવી રીતના તમારે ડોક્ટર બનવું હોય, એન્જિનિયર બનવું હોય તો તમારે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, તમારે તમારા પ્રોફેસરને શરણે જવું પડે ને. મેડિકલ કોલેજમાં આપણે એડમિશન લઈએ તો આપણે પ્રોફેસરને શરણે જઈએ, પ્રોફેસર આપણને થિયરી શીખડાવે, પછી એ જ પ્રોફેસર આપણને પ્રેક્ટિકલ શીખડાવે, હાથ પકડીને ઓપરેશન કરતા શીખડાવે કે આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું. વિચાર કરો, ભૌતિક જ્ઞાન માટે પ્રોફેસરની જરૂર પડે, બરાબર, એક યુનિવર્સિટીની જરૂર પડે, એક કોલેજની જરૂર પડે, તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન માટે જરૂર ના પડે. ખાલી ભગવદ ગીતા ઘરે લઈ આવીને આપણે આધ્યાત્મિક બની જઈશું? ઇમ્પોસિબલ. એટલે ભગવાને ચોથા અધ્યાયના પહેલા 2 શ્લોકમાં એ જ વસ્તુ સમજાવી છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર સજો વિદુ, કે ભાઈ મેં 4 યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે. ભગવાને કીધું, બરાબર, બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર, આ 4 યુનિવર્સિટી, બરાબર. એ જ યુનિવર્સિટીમાંથી નીચે આચાર્યો ઉતરતા આવે છે, બરાબર, અને આચાર્યો એના શિષ્યોને શીખડાવે, એના શિષ્યો એના શિષ્યને શીખડાવે, અને એ પ્રમાણે પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. અને એ એક જે પરંપરા છે બ્રહ્મ મધ્વ, એનો આપણે ઇસ્કોન એનો ભાગ છે, બરાબર. આ રીતના તમે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ જ્ઞાનનું મહત્વ છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે રામ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. આવે છે અવાજ? આગળ વધું? આવે છે. પ્રભુજી આવે છે અવાજ. થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી પાવર કટ થઈ ગયો એટલે વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયો એટલે મોબાઈલ નેટવર્ક થી આપણે જોડાઈ ગયા છીએ. તો બધું બરાબર છે? આગળ ચાલુ? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો ભાઈ આ 2 પ્રકારના નોલેજ એટલે કે દિવ્ય જ્ઞાન, બરાબર, અને બીજું ઇન્દ્રિય થી પ્રાપ્ત થનારું જ્ઞાન. તો અસાધારણ નોલેજ અને દિવ્ય જ્ઞાન બંનેના, બરાબર, ભગવાન છે એ ઉદ્ભવ સ્થાન છે બંનેનું. અને આ કોઈ જાણી લેશે તો એ સમજી શકશે કે બંનેના નિયંત્રક કૃષ્ણ છે. અને જાણવા માટે એક લાયકાતની જરૂર પડશે. ભક્તો અસીમે સખા છેતી, ત્યારે એને ખબર પડશે કે કૃષ્ણ કોણ છે. તો હવે આ સામાન્ય નથી, બરાબર. હું તમને કહું કે તમે 61 લોકો સવારે, રવિવારની સવારે અહીંયા ભેગા થયા છો, બરાબર, ભગવદ ગીતાની આપણે બધા ચર્ચા કરીએ છીએ. તમે તમારી આજુબાજુમાં નજર દોડાવીને જુઓ ને, લોકો સૂતા છે અત્યારે. શિયાળાની સવાર છે. અત્યારે તો ભારતની અંદર ઠંડુ વાતાવરણ છે. સવારમાં ઊંઘવાની કેટલી મજા આવે. લોકો 10-10 વાગે ઉઠતા હોય. તમે લોકો સવારના ઘણા બધા લોકોને હું જોઉં છું 4:30 વાગ્યાના મંગલા આરતીમાંથી કન્ટિન્યુ છે. 4:30 મંગલા આરતીમાં હતા. પછી એ જ લોકોને હું પાછા જપ, બરાબર, સાથે મળીને અમે માળા કરતા હતા તો 6 વાગે હું એને માળામાં પણ જોઉં છું. એ લોકોને હું 7 વાગે ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ જોતો હતો. અને એ બધા પાછા આજે 8 વાગે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં છે. તો શું લાગે છે કે આ સામાન્ય છે? અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, શું લાગે છે? પ્રભુજી, મંગળા આરતી કરવા માટે 3:30 ઉઠવું જ પડે છે. હરી હરી, બરાબર. તો પ્રભુ આ સામાન્ય નથી, બરાબર. ભગવાન પોતે કે છે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે. મનુષ્યાનામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ, કોઈ એક, યતતિ, પ્રયત્ન કરશે. શેના માટે? સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. સિદ્ધિ એટલે ખબર છે ને, 8 પ્રકારની સિદ્ધિ: અણિમા, ગરિમા, લઘિમા, પ્રાપ્તિ, આ બધી. આના માટે ઘણા બધા યોગીઓ મહેનત કરતા હોય છે. પછી એ હવામાં ચાલી શકતા હોય છે, બરાબર. ઘણા બધા એકાબીજાનું મન વાંચી શકતા હોય છે. તમને ધન આપી શકે, ઐશ્વર્ય આપી શકે, યશ આપી શકે, સિદ્ધિ, ઘણું બધું. પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આવા હજારો સિદ્ધો,
માંથી યતતામ અપી આમાંથી પણ જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી કશ્ચિન કોઈક એવો વિરલો હશે કે જે મામ વેતી તત્વતઃ. મામ એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે મારા વિશે, બરાબર, તત્વતઃ એટલે કે ડિટેલમાં જાણવાની કોશિશ કરશે. તો આવો તો માત્ર વિરલો હશે કે સવારે ઉઠીને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસ. બાકી તમે જો આજુબાજુના લોકો છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં ડૂબેલા છે, ખાવા પીવો મજા કરો, બસ ખાવો પીવો મજા કરો, પોતાનું કર્મ કરો, કોઈનું દિલ ના દુભાવો, બસ આટલું જ લોકો આની અંદર પડેલા છે. એને એમ લાગે કે આ જ ધર્મ છે. નહીં, દેટ ઇઝ કૈટવ ધર્મ. ભાગવતમની અંદર એને કૈટવ ચીટિંગ રિલિજન કીધો છે એને. દેટ ઇઝ નોટ ધર્મ, ચીટિંગ રિલિજન. પરો ધર્મ શું છે? સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ અધોક્ષજે. પરો એટલે શ્રેષ્ઠ, સુપિરિયર, સુપ્રીમ રિલિજન જીવનું, બરાબર. તો આટલા બધા વિરલાઓ, બરાબર, તમે વિચાર કરો ભારત દેશની વસ્તી કેટલી, એમાં ગુજરાતીઓ કેટલા, વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ કેટલા, અને એમાંથી આ ક્લાસમાં કેટલા હાજર છે. તો તમને એમ થાય ને કે પ્રભુજી બધા આનંદ કરે, બધા મજા કરે, અને તમે અમને રોજ બોલાવો છો, હાલો ક્લાસમાં, લેવલ 1, લેવલ 2, ભક્તિ શાસ્ત્રી, બરાબર. પણ યુ આર પ્રિસિયસ, ડાયમંડ છો. જો અત્યારે શાકભાજી, બરાબર, બકાલાની માર્કેટ ખુલી ગઈ હશે અત્યારે. તમે લોકો બકાલા માર્કેટમાં અત્યારે જાઓ એટલે ઢગલાબંધ માણસો હશે, દેકારો ચાલુ હશે, બરાબર, ઢગલાબંધ માણસો જ્યાં અત્યારે, બરાબર, જ્યાં બજાર ભરાતી હોય, બરાબર. અને એક બીજી માર્કેટ છે 10 વાગ્યા પછી ખુલે, સન્ડે હોય તો બંધ હોય, આવતીકાલે 10 વાગ્યા પછી ખુલે, જે ડાયમંડ માર્કેટ, કે જ્યાં મોંઘા હીરાઓ સેલ થતા હોય, વેચાતા હોય. ત્યાં જઈને જુઓ, ત્યાં તમને કોલાહલ નહીં જોવા મળે, બરાબર. કારણ કે ડાયમંડ ને ખરીદનારા લોકો જૂજ જોવા મળે છે. કારણ કે શાકભાજી તો વેચતા નથી આપણે. તો અહીંયા આ ક્લાસ છે શાકભાજી વેચવા માટેનો નથી. અહીં તો ભગવદ્ ગીતાનું ડાયમંડ આપી રહ્યા છે, કોહિનૂર હીરો આપણે આપી રહ્યા છીએ. તો વિરલાઓ છો તમે બધા. હું નથી કહેતો, ભગવાનની વાણી છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો લાખોમાંથી તમે એક છો, બરાબર. બાકી લોકો પડેલા છે ધનની પાછળ, જન ફોલોવર્સની પાછળ, સુંદર સ્ત્રી પાછળ. પણ ભગવાનના ભક્તો સવારમાં ઉઠીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. શું પ્રાર્થના કરે છે ઇસ્કોનની અંદર? ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતા વા જગદીશ કામયે મમ મમ જન્મની જન્મની ઈશ્વરે ભવતાં ભક્તિ અહેતુકી. અરે શું વાત કરો છો? ભગવાન કે છે કે ભાઈ આખી દુનિયા જેની પાછળ પડેલી છે એ ધન. અને ઇસ્કોનના ભક્તો, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાના ભક્તો સવારમાં ઉઠીને ભગવાનની સામે હાથ જોડીને કહી દે, ભગવાન ન ધનમ. વિશ્વમાં આવી કોઈ પ્રાર્થના કરતું હોય તો બતાવો. સવારમાં ઉઠીને ભગવાનની સામે કોઈ કહી દેતું હોય ધન નથી જોઈતું, તો ભગવાન કહે છે ધન નથી જોઈતું તો શું જોઈએ છે? ફોલોવર્સ. આજકાલ તો લોકો ફોલોવર્સની પાછળ પાગલ છે. આટલા લાઈક મળવા જોઈએ, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેટલા ફોલોવર્સ છે, રોજે રોજ સવાર સાંજ ચેક થતું હોય લિસ્ટ, બરાબર. પણ આ ઇસ્કોનના ભક્તો સવારમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દે, ન ધનમ ન જનમ, નો ફોલોવર્સ, ફોલોવર્સ નથી જોઈતા. અચ્છા, તો સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પુરુષ, આખી દુનિયા ગાંડી છે ભાઈ, બરાબર. આપણે સવારમાં ભગવાનની સામે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે નહીં ભગવાન, આમાં મન ક્યાંય ના લાગવા દેતા, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી. તો શું જોઈએ? યશ જોઈએ છે, કવિતામ, નામના જોઈએ છે. જય હો બાબાજી કી જય હો, મોટો મોટો હાર પહેરાવો, બરાબર, લાલ જાજમ બિછાવો. તો આપણે તેમ કે ના ના ના, કવિતામ વાહ જગદીશ કામયે. નહીં નહીં નહીં, કોઈ ઈચ્છા નથી. અચ્છા, તો શું ઈચ્છા છે? મોક્ષ આપી દઉં? ભગવાન શું કે તો મોક્ષ આપી દઉં? અરે ભગવાન, મમ જન્મની જન્મની, મોક્ષ નહીં, તમે જન્મ ઉપર જન્મ આપો તોય વાંધો નથી. જન્મ ઉપર જન્મ આપો. તો શું જોઈએ ભાઈ? તારે જોઈએ શું? ભવતાદ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી. તમારી અહેતુકી ભક્તિ જોઈએ. તો આ માગવા વાળા બધા હોય, શું લાગે તમને? આ જે પ્રાર્થના છે એ કોણ કરી શકે? પૂર્વજન્મની અંદર જેમને ભક્તિ કરેલી છે, 6ઠા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને, પૂર્વજન્મમાં જેને ભક્તિ કરેલી છે, ભક્તિ જેની અધૂરી રહી ગઈ છે, પ્રાપ્ય પુણ્યામ કૃતામ લોકાન ઉષિતા શાશ્વતી સમા, શ્લોક આવ્યો હતો ને 6ઠા અધ્યાયમાં, કે અધૂરી રહી ગયેલી ભક્તિ એને પૂર્ણ કરવા માટે આ વખતે અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભાઈ તમે સમજો કે આ કોઈ સામાન્ય નથી. સવારમાં ઉઠીને ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, લોકો આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુનમાં ડૂબેલા છે, બરાબર.
જ્યારે તમે બધા અહીંયા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસને એટેન્ડ કરી રહ્યા છો. તો દેટ ઇઝ નોટ સિમ્પલ, બરાબર, ઇટ ઇઝ રેર. બરાબર. તો હવે આ વસ્તુ ભગવાન અહીં સમજાવી રહ્યા છે કે લોકો ડૂબી ગયા છે આ નિંદ્રા, ભય અને મૈથુનની અંદર. અને જ્યારે આપણે આત્મજ્ઞાનની શોધ તરફ છીએ કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, હું શું કામ આયા દુખી છું, અને ભગવાનને હું કેવી રીતના જાણી શકું છું, મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે. સરસ મજાનો ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદ જે આપ્યો છે, જરૂરથી તમે લોકો વાંચજો. બરાબર. વૈદિક સાહિત્યો વગર કોઈ એકાંતિકી ભક્તિ કરે તો એનો કોઈ મતલબ નથી. ઉપનિષદ, પુરાણ, નારદ પંચરાત્ર, શ્રુતિ સ્મૃતિ ગ્રંથો નો આધાર લઈને જયારે આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. બરાબર. તો ભગવાન તમારા વિશે જાણવું છે ત્યારે ભગવાન 4 થી લઈને 12 શ્લોકમાં પોતાના વિશેની, ખાસ તો પોતાની શક્તિ વિશેનો પરિચય આપે છે. ચોથો શ્લોક ભગવાન શું કહે છે પોતાની શક્તિ? ભૂમિરાપો અને લો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિરેવ ચ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભૂમિર આપ, અનલ, વાયુ અને ખમ, એટલે કે આ પંચ મહાભૂતની વાત છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. મનો, બુદ્ધિ, મન અને બુદ્ધિ, અને નીચેની લાઈનમાં અહંકાર, એટલે કે બરાબર ઈગો. તો 3 વસ્તુ બીજી, 5 અને 3 ટોટલ 8. ઇતિયમ મેં ભિન્ના પ્રકૃતિ અષ્ટધા. આ અષ્ટધા જે છે એ મારી શક્તિ છે. કોની શક્તિ છે આ? કૃષ્ણની. આની અંદર 2 પ્રકારની શક્તિ એક સાથે છે, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, ગ્રોસ અને સટલ. પંચમહાભૂતને તમે જોઈ શકો છો, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ. પણ સૂક્ષ્મ એટલે કે મન, બુદ્ધિ, અહંકારને તમે જોઈ નથી શકતા. આજે વિજ્ઞાન ગમે એટલું આગળ વધે, પોસ્ટમોર્ટમ કરે બોડીનું, તો એમાંથી મન, બુદ્ધિ, અહંકારને શોધી નથી શકતા કે આની અંદર કેટલું મન છે, કેટલો અહંકાર છે, એને શોધી નથી શકાતો. કારણ કે એ સટલ છે, સૂક્ષ્મ છે. ભગવાન કે આ બંને મારી શક્તિ છે. બરાબર. તો જ્યારે આપણે આ શરીરને ધારણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક શરીર નહીં, 2 શરીરને ધારણ કરીએ છીએ. એક શરીર, આ ગ્રોસ બોડી, જળ શરીર ધારણ કરીએ છીએ જે પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. અને જ્યારે આપણું મૃત્યુ થઈ જશે તો આ શરીર આઈને અહીં પડ્યું રહેશે. આપણા સગાવાલા અને સ્મશાનમાં લઈને સળગાવી દેશે અથવા તો દફન કરી દેશે. આ પંચ મહાભૂતનું શરીર પંચ મહાભૂતમાં પાછું ભળી જશે. પણ આની અંદર એક બીજું સૂક્ષ્મ શરીર છે જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકારનું બનેલું છે. એ આમાંથી આગળ ટ્રાવેલ કરે છે. બરાબર. તમે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો નંબર 4 અને પુરંજન મહારાજની કથા તમે સાંભળશો, એની અંદર ઘણું ડિટેલમાં આપ્યું છે કે આની અંદરથી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર નીકળે અને એ આત્મા સાથે ટ્રાવેલ કરે છે આગળ. મૃત્યુ સમયની જે કઈ ઈચ્છાઓ મનની અંદર અંકિત થશે, આખી જિંદગી જેમાં બુદ્ધિ લગાડેલી હશે તમે, બરાબર, જે સારા ખરાબ કામ કરવામાં, આખી જિંદગી તમે જે અહંકાર સાથે જીવ્યા છો કે હું તો ભાઈ ભારતીય છું, હું હિન્દુ છું, હું મુસ્લિમ છું, હું ડોક્ટર છું, બરાબર, હું એન્જિનિયર છું, હું રૂપિયાવાળો છું, બરાબર. આ અહંકાર દેર ઇઝ ઉપાધિ એકચ્યુઅલી. હકીકતે આ શરીર હિન્દુ નથી, સોરી, આત્મા હિન્દુ નથી, મુસ્લિમ નથી, શીખ, ઈસાઈ નથી. બરાબર. એ તો આ શરીરની ઉપાધિઓ છે બધી. તો જે આ ઉપાધિઓ સાથે આખી જિંદગી જીવ્યા છે, તો આ 3 વસ્તુ આત્માની સાથે ટ્રાવેલ કરશે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને 3ની અંદર રહેલું નોલેજ જે છે એના દ્વારા આત્માને નવું શરીર પ્રાપ્ત થઈ જશે અધૂરી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે. બરાબર. હવે આ એક સટલ સાયન્સ છે, આ વિજ્ઞાન છે. અને આજે વિજ્ઞાન પણ થોડું પુનર્જન્મની થિયરીમાં ધીમે ધીમે માનતું થઈ ગયું છે. કારણ કે એવા હજારો દાખલાઓ આજે જોવા મળે છે કે ઘણા બધાને પોતાનો પુનર્જન્મ યાદ પણ હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં તો લખેલું છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય ચ. બરાબર. તો જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ છે, મૃત્યુ છે એનો નવો જન્મ કન્ફર્મ છે. પણ જન્મ ક્યાં થશે, કેવો થશે, ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપ્યું છે. સતોગુણી લોકો ઉપર જશે, રજોગુણી આયા રહેશે, તમોગુણી નીચે જશે. 14મા અધ્યાયમાં આવશે ડિટેલની અંદર. બરાબર. તો આ સમજવું પડશે કે આ બંને જે શક્તિ છે ભગવાનની છે અને આની બાર આ જગતમાં કાંઈ નથી. આ 8 જે છે શક્તિ, આની બાર આ જગતની અંદર કાંઈ નથી. ભૌતિક જગતનું જે સર્જન થયું, બરાબર, મહાવિષ્ણુ એટલે કે કણોદક્ષા એ વિષ્ણુ દ્વારા મહત્તત્વ ઉત્પન્ન થયું, બરાબર. અને પછી આગળ
ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ જ્યારે એક બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કર્યા અને બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ ગ્રહોમાં અલગ અલગ જીવોના હૃદયમાં શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ પ્રવેશ કર્યો. આ બધી જ જગ્યાએ જેટલું પણ જળ તત્વ છે બધું આનાથી જ બનેલું છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. બરાબર, આની બહાર કાંઈ નથી અને આ ભગવાનની શક્તિ છે. તો શું કામ તમે ત્રીજા અધ્યાયમાં તમે ભણ્યા કે ભગવાનને ભોગ લગાડવો? શું કામ ભોગ લગાડવાનો છે? ઈશોપનિષદની અંદર એક શ્લોક છે, ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, કે ભાઈ બધું છે એ કૃષ્ણનું છે, બધું છે ભગવાનનું છે. બરાબર, પરમ બ્રહ્મ પરમાત્માનું છે. તો જેનું છે એને તો ઓફર કરવું પડે ને, એની પરમિશન તો લેવી પડે ને, પૂછવું તો પડે ને. બરાબર, એટલીસ્ટ એટલા માટે ભગવાનને ઓફર કરીએ છીએ. આપણે ભગવાનને ઓફર કરીએ છીએ તો ભગવાન પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણને પાછું આપી દે છે ને. તમે મારી ઘેર આવ્યા હોય, બરાબર, ગમે એટલા તમે મારા સારા મિત્રો હોય, મારી ઘરે આવીને મારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા હોય, બરાબર, મારું ત્યાં પાકીટ પડેલું હોય, વોલેટ પડેલું હોય, એની અંદર 10,000 રૂપિયા હોય, અને તમે મને પૂછ્યા વગર 10,000 રૂપિયા કાઢી લો તો તમે ચોર છો. પછી તમે મને બરાબર, તમે ગમે એટલા મારા સારા મિત્ર કેમ નથી, પણ તમે મને પૂછ્યા વગર જયારે વોલેટમાંથી પૈસા કાઢો છો તો તમે ચોર છો. બરાબર, પણ એ જ વસ્તુ, બરાબર, સારી મિત્રતા હોય તો તમે પૂછી શકો કે ભાઈ થોડી પૈસાની જરૂર છે, બરાબર, થોડી હેલ્પ કરો, થઈ જાય. બરાબર ને? તો એવી રીતના આ બધું આખું જગત છે કોનું છે? ભૂમિરા પનોલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવ છે. ભગવાન ક્યાં મારું છે? એટલા માટે ભગવાનને આપણે ઓફર કરીએ છીએ, ભગવાન તમારું છે, તમને અર્પણ. બરાબર. તો હવે આ મન, આખું ભૌતિક વિજ્ઞાન જે અત્યારે છે એ જનરલી આની પાછળ પડેલું છે. કેની પાછળ? પંચમહાભૂત. એને તો એ જાણે છે, પણ બાકીના 3 તત્વોને એ જોઈ નથી શકતા. બરાબર, કારણ કે એના માટે શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિ જોઈએ. બરાબર, મન, બુદ્ધિ, અહંકારને તમે જોઈ ના શકો, પણ આ તમે એને ફીલ કરી શકો. પાગલખાનામાં જાઓ, બુદ્ધિ નથી, તમને એના દર્શન થાય. બરાબર, મનના દર્શન કરવા હોય તો નાનું બાળક કેટલું ચંચળ છે તો તમને મનના દર્શન થાય. અને અહંકાર તો આપણા બધામાં ભરી ભરીને છે જ. પૈસાનો અહંકાર, ઐશ્વર્ય, રૂપ, યશનો અહંકાર. બરાબર, તો ભગવાનની શક્તિ છે. ઓકે, 9 વાગી ગયા છે. આપણે નાનો એક બ્રેક લઈ લઈએ, 5 મિનિટનો. એક કીર્તન લઈ લઈએ આપણે, પછી આપણે થોડાક શ્લોકો આજે લઈશું, આગળ વધીશું. કારણ કે શરૂઆતનો આમાં જે વિભાગ છે એ ખૂબ મહત્વનો છે એકચ્યુઅલી. રેડી છે કોઈ કીર્તન માટે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 9 વાગ્યા છે અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચેટ બોક્સમાં રિદ્ધિ માતાજી લખેલું છે. ઓકે, ચાલો તો રિદ્ધિઆસર માતાજી, આર યુ રેડી? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ, એટલે આ 9:05. ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાનું જ આ એક છે કીર્તન. प्लीज प्लीज माताजी. यस, हरे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी जिनके बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गृह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो,
अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો તમે બધા ફ્રેશ થઈને પાછા આવી ગયા હશો, બરાબર. ચર્ચાનો દોર આપણે આગળ વધારીએ 7મા અધ્યાય તરફ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, ઘણું બધું જાણવા મળશે. તમારી કઈ શંકા કુશંકાઓ હોય તો ડોન્ટ વરી, આપણે છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ લઈશું, જેમાં આપણે ચર્ચાઓ કરીશું, બરાબર. તો ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશેની વાત કરી રહ્યા છે 4થા શ્લોકની અંદર, જેમાં આપણે હમણાં વાત કરીએ એ પ્રમાણે. તો મુખ્ય પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, ઈથર એટલે કે આકાશ, તો એ 5 જે તત્વો પંચમહાભૂત, જેમાંથી આખું જગતનું નિર્માણ થયું, ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું. અને સૂક્ષ્મ તત્વો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર, એ સંમેલિત થાય, ટોટલ 24 તત્વોનું નિર્માણ થાય, ત્યારે આપણે આ જગતમાં આવીએ છીએ 24 તત્વો સાથે, જે 13મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં આવશે. પણ ભગવાન 5મા શ્લોકની અંદર એક વસ્તુ કહે છે કે વળી હે મહાબાહો અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચઢિયાતી શક્તિ છે. કઈ? પ્રકૃતિ વિધિ મેં પરામ જીવ ભૂતામ મહાબાહો. હે મહાબાહો અર્જુન, જીવ એટલે કે અહીંયા આત્માની વાત થઈ છે, જીવોની બની. ભગવાન એમ કે છે કે અર્જુન, આગળ જે મેં 8 મારી જે શક્તિઓની વાત કરી, આના ઉપર બરાબર એક ચઢિયાતી શક્તિ છે, બરાબર, જે જીવોની બનેલી છે, આત્મા. પણ ચડિયાતી હોવા છતાં પણ એ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે, સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, હેરાન થાય છે. શું કામ સંઘર્ષ કરી રહી છે, હેરાન થાય? કારણ કે એનું જે કોમ્બિનેશન થાય છે, કોની સાથે? પંચમહાભૂત સાથે. ખરેખર આપણે એના બનેલા નથી, આપણે એના માટે બનેલા નથી. જે વસ્તુ જેના માટે બનેલી નથી અને એમાં મહેનત કરશે તો એ હંમેશા દુઃખી થશે, બરાબર. આત્મા બનેલો છે ભગવાનની સેવા કરવા માટે. આગળ આવશે મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન 15મા અધ્યાયમાં, બરાબર. તો આત્મા જે ભગવાનનો અંશ છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે, ભગવાન આપણા પિતા છે. તો જયારે બાળક પિતાની સેવા નથી કરતું ને ગામની સેવા કરશે, બાજુવાળાની સેવા કરશે, દુઃખિત થવાનું છે. શરૂઆત તો પિતાથી થવી જોઈએ, પિતા થકી થવી જોઈએ, બીજી સેવાઓ થાય, બરાબર. પિતા થકી. ઘરના બાપાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા, બાજુવાળા બાપાને હલવો ખવડાવવા ના જવાય, મૂર્ખતા છે, બરાબર. એના જેવી વાત છે. ઓકે, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ આ 8 તત્વોની આગળ જે શક્તિ જોઈએ એ એનાથી ઉપર છે આત્મા, બરાબર. અને આપણે હેરાન થઈએ છીએ આ કોમ્બિનેશન કરીને. 24 કલાક શું કરીએ છીએ આપણે? પૈસા 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 પૈસા. શેના બનેલા? પંચમહાભૂત, બરાબર. 3 તત્વો, એનું જ કોમ્બિનેશન છે ને. સતત આપણે હેરાન થઈએ છીએ. ભગવાન કે આ બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન હું છું. આગળ 8 અને અહીંયા આપેલી 9, બરાબર, એટલે કે આત્મા. તો આત્માનું ઉદ્ગમ સ્થાન કોણ છે? ભગવાન કે એ મારી શક્તિ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, કે આ બધું જ જે કાંઈ છે એનું નિર્માણ મેં કર્યું છે. હવે જયારે કોઈ વ્યક્તિ એમ કે આ વસ્તુનું નિર્માણ મેં કર્યું છે, એનો મતલબ સીધો થાય કે વ્યક્તિ એની પહેલા હાજર હતા. લોજિકલી વિચાર કરો તો સાચું ને? જયારે હું એમ કહું કે આ બોલપેનનું નિર્માણ મેં કર્યું છે, તો આનો મતલબ એવો થયો કે આ બોલપેન પહેલા હું હાજર હતો, નહીંતર આનું નિર્માણ કેમ કરી શકે? બરાબર. તો ભાગવતમની અંદર, ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાન બહુ કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ ભૌતિક જગત, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ, એના બધાનો નિર્માણ કરનાર હું છું. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બધાનો પિતા હું છું. તો એનો મતલબ એવો કૃષ્ણ પેલા હતા. તો એ ખબર પડવી જોઈએ કે ભગવાન 5000 વર્ષથી નથી,
એ તો ભગવાન વારંવાર યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, ભગવાન વારંવાર આવે છે. આપણે તમે તો લોકો ભણી ગયા છો ચોથા અધ્યાયની અંદર, બરાબર. તો આગળના શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ ક્લિયરલી છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે આ સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિમાં રહેલો છે. ક્લિયર કટ. ભૌતિક હોય કે ઇવન આધ્યાત્મિક જગત હોય, એની ઉત્પત્તિ કેમાંથી થાય છે? કૃષ્ણથી ઉપર કોઈ તત્વ છે જ નહીં, એમાંથી જ થાય છે. એટલે કૃષ્ણ એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અરે જળ હોય કે ચેતન હોય, ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જાણ. અહમ, અહમ કોના માટે છે? કોણ બોલે છે અહીંયા? અહમ એટલે કોણ? હું એટલે કોણ? કૃષ્ણ. ઘણા બધા લોકો, મેં હમણાં વાત કરી એમ કે અહીંયા જયારે અહમ કૃષ્ણ બોલે કે કૃષ્ણ કે હું બોલું છું, ત્યારે ઘણા લોકો કે ના નહીં, કૃષ્ણ નથી બોલતા. મતલબ ભ્રમિત છે લોકો, બિવિલ્ડર છે, બરાબર. કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ્ઞાન ના લેવાના કારણે જયારે કૃષ્ણ કહે છે કે હું અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા, ઉત્પત્તિ કરનાર પણ હું છું, પાલન કરનાર પણ હું છું, અને વિનાશ કરનાર પણ અલ્ટિમેટલી હું છું. બરાબર. અચ્છા, તો તમે કોણ છો? પ્રશ્ન એવો થાય ને. જનરલી આપણે તો એવું સાંભળ્યું છે કે ભાઈ ઉત્પત્તિ કરનાર, સર્જન કરનાર બ્રહ્માજી છે, પાલન કરનાર ભગવાન વિષ્ણુ છે, અને સંહાર કરનાર ભગવાન શિવજી છે. બરાબર. આપણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. પણ એ સમજવું પડશે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ દરેક બ્રહ્માંડમાં છે. અને બ્રહ્માંડ કેટલા છે? સમુદ્રના તટ ઉપર રહેલા રેતીના કણો બરાબર બ્રહ્માંડ છે. ઉપનિષદ ત્યાં સુધી કહે છે કે એટલા બ્રહ્માંડો છે. અને દરેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી જુદા છે. દરેક બ્રહ્માંડની અંદર વિષ્ણુ જુદા છે. દરેક બ્રહ્માંડની અંદર સંહાર કરતા શિવજી જુદા છે. બરાબર. ઓથોરિટી છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ એ ત્રણેય કોઈ જુદા નથી. એ ભગવાન કૃષ્ણના જ ગુણા અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચો, બરાબર. ત્યાં તમને ક્લેરિટી આવશે. અને સેમ પ્રશ્ન જયારે નારદજી બ્રહ્માજીને પૂછે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2, નારદજી ભગવાન બ્રહ્માજીને કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, હે પિતા, કારણ કે બ્રહ્માજીના પુત્ર નારદ છે ને, તો એના પિતાજીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે પિતા, મને તો એવું લાગે છે તમે જ ભગવાન છો, કારણ કે આટલું મોટું સર્જન તમે કર્યું છે, 84 લાખ જીવન તમે બનાવ્યા છે. પણ બીજી દ્રષ્ટિએ હું જોઉં છું કે તમે પણ તપ કરી રહ્યા છો, જપ કરી રહ્યા છો. તો તમે કહો કે તમે કોની સાધના કરો, ભગવાન કોણ છે? ત્યારે બ્રહ્માજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ મારા પિતાજી છે, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણ છે. હું તો એના ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી હું આવ્યો છું. બ્રહ્માજી કહે છે યસ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. સેમ પ્રશ્ન માતા પાર્વતી રામચરિતમાનસ બાલકાંડની અંદર 118મી ચોપાઈથી વાંચવાનું ચાલુ કરો. માતા પાર્વતી ભગવાન શિવજીને પૂછે છે કે તમે તો દેવોના દેવ મહાદેવ છો, ભગવાન છો, પણ હું જ્યારે જોઉં છું તમે સમાધિમાં ધ્યાનમાં બેઠા છો, તમે જપ કરી રહ્યા છો, તમે કોનું જપ કરો છો? ત્યારે શિવજી કહે છે રામ 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 રામ, હું તો રામનો જપ કરું છું. માતા પાર્વતી કે એટલા બધા સુંદર રામ છે કે તમે એનામાં લીન થઈ ગયા છો. અને શિવજીની તપશ્ચર્યા ખબર છે ને, હજારો વર્ષ સુધી ધ્યાનમાં જતા રહેતા શિવજી. એટલા બધા ભગવાનની અંદર લીન થઈ જાય કે હજારો વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યામાં બેસી જાય. બરાબર. બધા રાહ જોતા હોય, ભગવાન શિવજી બરાબર ધ્યાનમાંથી બહાર ના નીકળે. માતા પાર્વતી પૂછે છે કે એટલા બધા સુંદર છે, મને દર્શન કરાવો. રામચંદ્રજીની લીલા ચાલતી હોય છે, સીતા હરણની લીલા, દર્શન કરાવે છે. માતા પાર્વતી સ્વયં દુર્ગા બરાબર પોતે ભ્રમિત થઈ જાય છે કે આવા થોડા ભગવાન હોય. સીતાજીનું હરણ થઈ ગયું, સીતે 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 કરીને રામચંદ્રજી રડતા હતા. માતા પાર્વતી કે આવા થોડા ભગવાન હોય. માતા પાર્વતી પરીક્ષા લેવા જાય છે. બરાબર. આખી કથામાં નથી જતો, રામચરિતમાનસની અંદર બહુ ડિટેલમાં આપ્યું છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે બ્રહ્માજી પણ કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાન શિવજી કહે છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વમેવ પુરુષોત્તમ. હે કૃષ્ણ, તમે જગન્નાથ છો, તમે પુરુષોત્તમ છો. બરાબર. રુદ્ર ગીત શ્રીમદ ભાગવતમ ચોથા સ્કંદની અંદર પણ શિવજી કહે છે. તો કોણ છે કૃષ્ણ? કૃષ્ણ કોણ છે? ત્યારે કૃષ્ણ સ્વયં બરાબર કહે છે ભગવાનની પોતાની 3 શક્તિ, અંતરંગા, તટસ્થ, બહિરંગા. બહિરંગામાંથી ભૌતિક જગત બને, તટસ્થ એટલે આપણે જીવ, અંતરંગા એટલે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ. આ બધાના સ્વામી કૃષ્ણ છે. એટલે એના ઉપર કોઈ તત્વ નથી. એટલે કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં આવીને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. હવે આ શ્લોક એવો છે કે આ શ્લોકથી ઘણા બધાને પેટમાં દુખાવો ઉપડે.
જે જે ભગવાન કૃષ્ણના દ્વેષી લોકો છે, જે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, ભગવાન નથી માનતા, જેને પોતાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બનાવવા છે, પોતાના ગુરુને ભગવાન બનાવવા છે, આવા લોકોને આ શ્લોકથી પેટમાં દુખાવો ઉપડે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનો આ શ્લોક એવો છે કે આમાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે મત પરતરમ ન અન્યત. હે અર્જુન સાંભળી લો, ન અન્યત. પરતરમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ, મારાથી ઉપર કોઈ તત્વ છે નહીં. કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, કોઈ નથી. નો, શિવજી પણ નહીં, બ્રહ્માજી પણ નહીં, દેવી દેવતાઓ પણ નહીં, ઇન્દ્ર પણ નહીં, કોઈ નહીં. સૌથી ઉપર હું છું. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ભૌતિક અને even આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ ભગવાનથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. એકદમ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. અને આ જગત ઓટોમેટિક નથી. મયી સર્વમિદમ પ્રોત્રમ સૂત્રે મણિગણા એવ. જેવી રીતના માળા પહેરી છે પણ આમાં દોરો દેખાતો નથી, ભગવાન કે એ જ રીતના આ ભૌતિક જગતના દરેક કણની અંદર હું છું. બરાબર. સૂર્યની આસપાસ બધા ગ્રહો પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે. પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર પ્રદક્ષિણા કરી રહી છે. પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરી રહી છે. કયો વૈજ્ઞાનિક ચાવી ભરવા ગયો હતો? કોણ ગયું હતું? બરાબર. હજારો વર્ષ ત્યાં રોટેશન ચાલુ છે. દિવસ થાય છે, રાત થાય છે, શિયાળો આવે, ઉનાળો આવે, ચોમાસો. કયો વૈજ્ઞાનિક ચાવી ભરવા જાય છે? નો, કોણ કરે છે? કોઈક તો શક્તિ છે. એ શક્તિનું નામ છે કૃષ્ણ. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. બરાબર. જેવી રીતના ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે. બરાબર, કે મોતીની માળામાં મોતી તમને દેખાય છે પણ દોરો નથી દેખાતો. એમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોને ધારણ હું કરું છું. ભલે હું દેખાતો ને કણ કણમાં હું છું, ત્યારે જ આ બધી વસ્તુ ચાલે છે. નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ્ત ચેતના નામ. જેટલું પણ આ જગતની અંદર ચેતન દેખાય છે, બધાની ચેતનાનો આધાર હું છું. ભગવાન વગર શક્ય નથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર. તો આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ ક્લિયર કટ છે. બાઇબલની અંદર જીસસ ક્રાઇસ્ટ કહે છે કે હે પિતાજી, આ બધાને ક્ષમા કરી દેજો, આ શું કરવા બેઠા છે, તમે આને માફ કરી દેજો. તો જીસસ ક્રાઇસ્ટ ઉપર જોઈને ઉપર કયા પિતાજી એ વાત કરે છે? બાઇબલની અંદર તો કે છે ને જીસસ ક્રાઇસ્ટ હે પિતાજી ક્ષમા કર. તો કયા પિતાજીની વાત કરે છે? બરાબર. પ્રોફેટ મોહમ્મદ આવ્યા. પ્રોફેટ મોહમ્મદ એમ કે છે કે ભાઈ આઈ એમ જસ્ટ મેસેન્જર ઓફ લોર્ડ. હું તો મેસેન્જર છું, લોર્ડ અલ્લાહનો મેસેન્જર છું. અલ્લાહ ઉપર છે. તો અલ્લાહ ઉપર છે એ કોણ છે? એના વિશે કોઈ ડિટેલ નથી કુરાનની અંદર. એનું સ્વરૂપ શું છે, શું કઈ ડિટેલ નથી. તો મેસેન્જર છે. ઓલા કે છે હું પુત્ર છું. ઇન્દ્ર કહે છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે. શિવજી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. ગણપતિજી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. દેવી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. બ્રહ્માજી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. બસ આપણા લેવલે કન્ફ્યુઝન છે. આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. બરાબર. રામાયણ ઉપાડીને જોઈ લો. બરાબર. તમે જોઈ લો. ભાગવતમ ઉપાડીને જોઈ લો. જે અલ્ટિમેટ જે સાર છે ભાગવતમ ની અંદર મૂકવામાં આવ્યો છે. દેટ ઇઝ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ. મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. તો ઘણા બધાને પેટમાં દુખાવો થાય. બધાએ કીધું કે યસ ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણ જયારે આવ્યા ધરાતલ ઉપર, ત્યારે કૃષ્ણએ બધાની વચ્ચે કીધું હાય મારી વાત કરો છો તમે બધા, હું જ ભગવાન છું. આઈ એમ ધ લોર્ડ. મારા ઉપર કોઈ નથી. બ્રહ્માજી પણ નહીં, શિવજી પણ નહીં, કોઈ પણ નહીં. બરાબર. ઇવન વિષ્ણુ પણ ભગવાન માંથી આવે છે. 11મો અધ્યાય તમારો જે આવશે તમને ક્લિયર થશે કે ઇવન 3 વિષ્ણુ પણ જે પ્રગટ થાય ને પછી નારાયણ પ્રગટ થાય એ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. કારણ કે આ બધી ચર્ચાઓ બહુ બધી જગ્યાએ થતી નથી. ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન લોકોમાં ક્રિએટ થાય. પણ શાસ્ત્રને સાચી રીતના પ્રગટ કરવું જોઈએ. કારણ કે વ્યાસાસન ઉપર બેસીને વ્યાસદેવજી જે સમજાવવા માંગે છે એ સમજાવવું જોઈએ, નહીં કે મારા મનમાં ચાલતી અટકણો હું તમને આપું. બરાબર. બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર. તો અહીંયા કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મારા ઉપરનું કોઈ તત્વ નથી. નો, નથિંગ. બાપુ કઈ કેવું છે? હરે બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી 14.4 માં કીધું છે ને કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. હા, આપણે હમણાં વારંવાર વાત કરી ને અહમ બીજ પ્રદ પિતા મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. અરે આવા આ સેંકડો શ્લોક છે ભાગવતમની અંદર, જ્યાં બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્માજી દ્વારા, શિવજી દ્વારા, ઇન્દ્ર દ્વારા, દેવો દ્વારા અલગ અલગ સ્તુતિઓ થઈ છે. બધી જગ્યાએ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. બરાબર. તો હવે આપણે ભગવાન વિશે થોડું જાણી લીધું, પણ ભગવાનને કેવી રીતના સતત યાદ રાખશું? ફરીથી મૂળ મુદ્દા ઉપર આવો. આ અધ્યાય ચાલુ થયો મૈયા આસક્ત મના પાર્થ, કે અર્જુન તારું મન મને આપી દે, મને યાદ કર.
કારણ કે ભગવાનને યાદ કરીશું તો ધીમે 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 આપણું હૃદય શુદ્ધ થશે અને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે. બરાબર. તો યાદ કેમ કરીશું? તો ભગવાન અહીંયા 8મા શ્લોકથી હવે જે 12મા શ્લોક સુધી જે વાત કરે છે ભગવાનને યાદ કરવાની પદ્ધતિ. મંદિરમાં હોય, ઠાકોરજી સામે હોય તો ભગવાન આપણને યાદ રહે. મંદિરની બહાર નીકળ્યા પછી ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે. એટલે ભગવાન પોતાનું એક નિરાકાર પાસું પણ ભગવાન કહે છે. બરાબર. શું? રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય, કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું. પાણીનો સ્વાદ કેવો હોય? ખાટો, મીઠો, તુરો, તીખો. પાણીનો સ્વાદ એને ખબર હોય જેને ગઈકાલે નિર્જલા કરી હોય અને હજી પાણાનો સમય જસ્ટ થયો છે. આઈ થિંક 9 વાગ્યા પછી પારણા હતા ને, આજે થોડાક લેટ પારણા હતા. તો પાણીનો સ્વાદ એને પૂછો કે જેને ગઈકાલે નિર્જલા કરી હતી, આજે પહેલો ગ્લાસ જેને પાણીનો મળે એને પૂછો પાણીનો સ્વાદ શું છે. બરાબર. તો સ્વાદ તમને ત્યારે ખબર પડશે જેટલી વધારે તૃષ્ણા એટલો તમને ટેસ્ટ ખબર પડશે. જેટલું કૃષ્ણ માટેની તૃષ્ણા હશે આપણને એટલું આપણે કૃષ્ણને જાણી શકીશું, ભગવાનને એટલા જાણી શકીશું. એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથ્યમ ભજામ્યહમ. તમે જેટલું મને જાણવાની કોશિશ કરશો એટલું હું તમારી સામે ઓપન અપ થઈશ. બરાબર. તમારે મને ના જાણવું હોય, તમે મને કહો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન નથી, હું નથી માનતો. કૃષ્ણ કે તથાસ્તુ બેટા, એવા પંથમાં સંપ્રદાયમાં ઘુસાડી દઈશ કે જ્યાં હું નથી, છતાંય તને એવું લાગશે કે હું ધાર્મિક છું, હું ભક્ત છું. ભગવાનની માયા છે, ભગવાન બધું કરી શકે. કોઈ એમ કે ના ના કૃષ્ણ તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, આઈ એમ યોર સર્વન્ટ. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે. એવા લોકોનો સંગ તને કરાવી દઉં કે રવિવારે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ ચાલતો હશે અને બધા સાથે મળીને તમે સમજશો કે હું કોણ છું. બરાબર. તો આ વ્યવસ્થા થઈ છે ને આપણા બધા માટે. બરાબર. મને લાવીને બેસાડી દીધો છે, તમે બધા સામે બેસી ગયા છો. બરાબર. એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવના છે. કોઈ ફી તો લેવામાં આવતી નથી તમારી પાસે, મને કોઈ સેલરી આપતું નથી. રવિવારે સુઈ શકતા હતા ને આરામથી તમે હું બધા. પણ જયારે આપણે ઈચ્છા કરીએ છીએ સ્વયં ભગવાન દ્વારા આખી વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે છે. નહીં નહીં, મારા વિશે જાણવું છે, ઓકે યસ, ચાલો હું વ્યવસ્થા ઉભી કરું છું. બરાબર ને. તો પાણીમાં હું સ્વાદ છું. બરાબર. ભગવાનના ભક્તો જયારે પાણી પીવે ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે, યસ મારા ભગવાનના કારણે અંદર ટેસ્ટ છે. બરાબર. સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. બરાબર. હમણાં બહાર નીકળો ને ભગવાન સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રકાશ, સરસ મજાનો સવારમાં કૂણો કૂણો તડકો લાગે, તરત યાદ આવે કે ભાઈ આ તો મારા કૃષ્ણની શક્તિ છે. બરાબર. રાત્રે બહાર નીકળો, ચંદ્રનો પ્રકાશ, તરત યાદ આવે આ તો મારા ભગવાનની શક્તિ છે, સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ. ઘણા બધા લોકો કે ભાઈ વેદની અંદર ભગવાનનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. ભગવાન કે પ્રણવ સર્વ વેદેશુ. બધા વેદની અંદર પ્રણવ એટલે કે ઓમ. બરાબર. મારો શબ્દ અવતાર છે ઓમ. બરાબર. ઓમ વગર વેદનો મંત્ર શરૂઆત ના થાય. બરાબર. તો ઓમ કોણ છે? ભગવાનનો ઘોતક શબ્દ છે. ઘણા બધા એમ કે ના વેદમાં ભગવાન નથી, વેદોમાં કૃષ્ણનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. બરાબર. નિર્વિશેષવાદીઓ ઘણા બધા કહેતા હોય, નહીં, પણ ભગવાનનું શબ્દ સ્વરૂપ છે ઓમ. આકાશમાં શબ્દ. બરાબર. તો ભગવાન ઇવન આ આકાશમાં શબ્દ વાળી એક શક્તિને બંધ કરી દે ને તો આખો ભૌતિક જગત બંધ થઈ જાય, બધી મોડર્ન ટેકનોલોજી ઠપ થઈ જાય. ખબર છે? આકાશમાં શબ્દ એટલે કે અવકાશની અંદર જે તરંગો જે પાસ થાય છે, બરાબર, શબ્દ સ્વરૂપે. આજે હું અહીંયા બોલું છું ને તમારી ઘરે કેવી રીતના તમને સંભળાય છે? બરાબર. મારા શબ્દ છે, બરાબર, અહીંથી જાય છે અને એ અવકાશમાં ફરતા ફરતા સેટેલાઇટ દ્વારા, ટ્રાન્સમીટર દ્વારા એને કેચઅપ કરીને તમારી ઘરે મોકલવામાં આવે છે. પણ એ બે વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન ના હોય, બરાબર, તો ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ તમે મને સાંભળી શકો. આ જગતના વાઈફાઈ કહો, બ્લુટૂથ કહો, ઇન્ટરનેટ કહો, એ બધું આ ભગવાનની એક શક્તિથી ચાલે છે, આકાશમાં શબ્દ. બરાબર. અત્યારે હજારો કિલોમીટર ઉપર અમેરિકન સ્પેસ સ્ટેશન ત્યાં છે અને અમેરિકન નાસા વાળા રોજ એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે. કયા વાયર લંબાવેલા છે સ્પેસ સ્ટેશન અને નાસા વચ્ચે? કોઈ વાયર લંબાવેલા છે? નહીં. કઈ શક્તિથી ત્યાં સ્પેસ સ્ટેશનમાં કોન્ટેક્ટ થઈ શકે છે? આકાશમાં શબ્દ. ભગવાન એક શક્તિ બંધ કરી દે ને, બરાબર, ધારો કે હું બોલું અને આ અવાજનું બરાબર એના જે ફ્રીક્વન્સી પાસ ના થાય, તમે સાંભળી ના શકો. તમારા કાનમાં ઇયર ડ્રમ છે, જેને પડદો કહેવાય સાદી ભાષામાં. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બોલે છે તો તરંગો તમારા કાનના પડદામાં અથડાય અને પડદો વાઇબ્રેટ કરે છે. એની સાથે જોડાયેલા નાના નાના 3 હાડકા છે. બરાબર. એ હાડકાની મુવમેન્ટ દ્વારા બ્રેનને સંકેત મળે છે, બ્રેન એને એનાલાઇઝ કરી અને તમારા મગજની અંદર શબ્દ બનાવે છે. તો તરંગો જ તમારા પડદાને ટચ ના થાય તો પડદો સ્થિર રહે, તમને ખબર જ ના પડે.
આખી ટેકનોલોજી સ્થપ થઈ જાય. આ કૃષ્ણની શક્તિ છે. મનુષ્યમાં હું સામર્થ્ય છું. ઘણા બધાને અભિમાન હોય, હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, કલેક્ટર છું. બધું જ સામર્થ્ય કૃષ્ણમાંથી આવે છે. બધું સામર્થ્ય કૃષ્ણમાંથી આવે. લોકો એમ કે વેદોમાં ઓમ નથી, પણ ઓમ 3 શબ્દનો બનેલો છે, 3 અક્ષરનો બનેલો છે, અ, ઉ અને મ. અ મીન્સ કૃષ્ણ, આગળ આવશે અકાર કૃષ્ણ, ઉ ઉર્જા શ્રીમતી રાધારાણી, મ મહત તત્વ જેમાંથી બધા જીવાત્માઓ આવે છે, અ ઉ મ. બરાબર. તો સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે ભગવાનનું ઓમ. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન એ જ વિષયમાં આગળ વધે છે. પુણ્યો ગંધ પૃથ્વી ચા પૃથ્વીયામ, કે પૃથ્વીની અંદર જે આદ્ય સુગંધ જે છે, બરાબર, ભગવાન કે મારી છે. તમે ફીલ કર્યું છે પેલો વરસાદ પડે, ખાસ હવે સિટીમાં તો ડામર રોડ થઈ ગયા, કઈ બહુ ખબર નથી પડતી, પણ એ તમારે અનુભવ કરવો હોય તો ગામડામાં જવું પડે. ગામડામાં પેલો વરસાદ પડે અને તરત જે અનુભવ થાય, પેલી સુગંધ આવે. બરાબર. તો ભગવાન આદ્ય સુગંધ જે છે ને એ પૃથ્વીની છે. પછી પૃથ્વીમાં તમે જો આપણે ગુલાબનું બીજ હોય, એને તમે સૂંઘો તેમાં સુગંધ ન આવે. જાસૂદનું બી ને સૂંઘો તો સુગંધ નહીં આવે. બરાબર. પણ એ બી ને તમે જયારે જમીનમાં વાવશો, પાણી પાશો ને પછી ગુલાબ ઊંઘે તો ગુલાબની અંદર સુગંધ આવે. સુગંધ કયો વૈજ્ઞાનિક અંદર ભરવા ગયો તો કોઈ ઇન્જેક્શન આપીને? આદ્ય સુગંધ. ભગવાન એ પૃથ્વીની સુગંધને કન્વર્ટ કરીને ગુલાબની સુગંધમાં કન્વર્ટ કરે છે. અગ્નિની ઉષ્ણતા, અગ્નિ વિના કંઈ પણ કરી શકાય? આટલા કારખાના ચાલે, ઉદ્યોગ ચાલે, ઇવન આપણા ઘરનું રસોડું ચાલે, શેનાથી ચાલે? અગ્નિથી ચાલે. અરે આપણે પચાવી કેવી રીતના શકીએ? જઠરાગ્નિ. આપણા પેટની અંદર જઠરાગ્નિ નામનો અગ્નિ છે. એ જઠરાગ્નિ મંદ પડી જાય તો આપણું પાચન બંધ થઈ જાય, અપચો થઈ જાય. બરાબર. તો આ કોણ કરે છે આ બધું? ભગવાન કહે છે. કોઈ એમ કે હું કૃષ્ણને નથી માનતો. કૃષ્ણ કે બેટા ખાલી એક શક્તિ હું બંધ કરી દઈશ ને મારી, બરાબર, તો તારું પાચન બંધ થઈ જશે. તું ડોક્ટર બદલાવતો ફરીશ, પણ કોઈ ડોક્ટર એનું નિદાન નહીં કરી શકે કે પાચન શું કામ નથી થતું. અને એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહું કે આજ સુધી એવા કોઈ રિપોર્ટ નથી બન્યા કે તમારા ઉપર હું રિપોર્ટ કરીને તમને કહી દઉં તમારું પાચન આટલું છે અને મારી દવાથી આટલું સુધરી જશે. આવો કોઈ રિપોર્ટ બનેલો નથી પાચન બાબતનો. એન્ઝાઇમ્સ ના રિપોર્ટ થાય છે, પાચનના કોઈ રિપોર્ટ નથી થતા. બરાબર. ભગવાનના હાથમાં કંટ્રોલ છે. ભગવાન કે એક શક્તિ બંધ કરી દઉં તો ડોક્ટર બદલાવતો ફેર. કૃષ્ણ ભગવાન નથી, કૃષ્ણ ભગવાન નથી. કામ પૂરું. તો આ બધા શ્લોકોથી આપને ખબર પડે કે ભગવાન કણ કણમાં છે. જીવ માત્રનું જીવન, અરે તમે હું જીવી રહ્યા છું કૃષ્ણના કારણે. બરાબર. સર્વભૂતાશય સ્થિત. આગળ કે છે 10મા અધ્યાયની પહેલું વિભૂતિ, ભગવાન બધાની અંદર છે ત્યારે ચેતના છે. અને તપસ્વીઓનું તપ, ઘણા બધા થોડું તપ કરે તો ઘમંડ આવી જાય, નથી માનતો ભગવાનની અંદર. ઘણા બધા સિદ્ધિ, બરાબર, તપસ્વીઓ. તો ભગવાન કે નહીં, તમે ઠંડી સહન કરી શકો, ગરમી સહન કરી શકો, હિમાલયમાં જઈને તપ કરી શકો, બીકોઝ ઓફ મી. હું એ તમને શક્તિ આપું તો તમે કરી શકો. અને હવે ભગવાન કે છે બીજમ મામ સર્વભૂતાનામ, બધા જ જીવોનું બીજ હું છું. આગળ આવો શ્લોક આવશે, હમણાં બાપુએ કીધું એમ 14મા અધ્યાયમાં, અહમ બીજ પ્રદપિતા. બરાબર. તો નોટ ઓનલી ફોર હિન્દુ, ભારતીય માટે જ નહીં, પણ બધા જ. બરાબર. મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, નોટ ઓનલી ફોર હ્યુમન, ખાલી મનુષ્ય માટે નહીં, બધા જ, કીડીથી લઈ અને બધા જ જીવો, 84 લાખ યોની. કોના બાળકો છે? ભગવાનના. અહમ બીજ પ્રદપિતા. તો ભગવાનના કેટલા બાળકો છે? ઇનફાઇનાઇટ. બરાબર. ચર અને અચર બધા, ઇવન વૃક્ષો પણ ભગવાનના બાળકો છે. પોતાના પૂર્વજન્મના કર્મના કારણે વૃક્ષની યોનિમાં છે અત્યારે. બરાબર. તો બધાનું મૂળ કૃષ્ણ છે. નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ્ત ચેતનાનામ એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. શાસ્ત્ર કઠોપનિષદનો શ્લોક છે. બરાબર. બધા નિત્યોની અંદર એક નિત્ય છે કૃષ્ણ. બધાને ચેતના પૂર્ણ, બધામાં ચેતનાની પૂર્તિ કરવા વાળા એક ચેતન છે કૃષ્ણ. બરાબર. તો સમજવું પડશે કે આપણા બધાના પિતાજી કૃષ્ણ છે. બુદ્ધિ બુદ્ધિર્મતાસ્મિ, જે બુદ્ધિતામ જે લોકો છે, બુદ્ધિવાળા લોકો, એની બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કે હું આપું છું. બુદ્ધિ વગર કઈ કશું ના આપણે કરી શકીએ ને. ભગવાન કે બુદ્ધિ હું આપું છું. એક વખત હિરણ્યકશિપુને એમ હતું કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. બરાબર. બ્રહ્માજીને પ્રગટ કર્યા અને બ્રહ્માજીને કીધું ભાઈ અમર થવાનું વરદાન આપો. બ્રહ્માજી કે બેટા હું અમર નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો. 8મા અધ્યાયમાં બ્રહ્માજી પોતે કે છે કે મારું એક આયુષ્ય ફિક્સ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી લખે છે મારું પણ મૃત્યુ છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજી પોતે અમર નથી, તો હું અમરનું વરદાન કેવી રીતના આપું?
તો કે એક કામ કરો, એવું કઈક વરદાન આપો કે ઘરની અંદર ના મરું, બહાર ના મરું, આકાશમાં ના મરું, જમીનમાં ના મરું, 12 મહિનામાં ના મરું, દિવસે ના મરું, રાત્રે ના મરું, 84 લાખ યોનિઓમાંથી ના મરું, દેવતાઓ દ્વારા ના મરું, પશુ દ્વારા ના મરું, અસ્ત્રથી ના મરું, શસ્ત્રથી ના મરું. બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. હિરણ્યકશ્યપુ કે જોયું ને કે આપણે બ્રહ્માજીના મૂર્ખ બનાવી દીધા, કે અલ્ટિમેટલી તો એ કે હવે આપણે અમર જ થઈ ગયા ને, બધું કવર કરી લીધું, બધું કમ્પ્લીટ. બરાબર, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું બહુ બુદ્ધિમાન છું, મેં બધું કવર કરી લીધું. બરાબર. અને પછી પ્રહલાદ મહારાજને ખૂબ હેરાન કરે છે. ઓકે, ભગવાન કે ઓકે બરાબર, બહુ બુદ્ધિશાળી છો, ઠીક છે બેટા. બરાબર, ભગવાન સ્તંભ ફાડીને બહાર નીકળે છે, નરસિંહ દેવ તરીકે પ્રગટ થાય છે. માથું સિંહ અને નીચે પુરુષ. બરાબર ને. બ્રહ્માજી પોતાના લેપટોપમાં જોવે છે કે 84 લાખ યોનીમાં આપણે આવો કોઈ જીવ બનાવ્યો નથી. છે કોણ? ભાગવતની અંદર ચર્ચા છે એકચ્યુઅલી. બ્રહ્માજી પોતે ભ્રમિત થઈ જાય છે, બ્રહ્માજી પોતે થરથર કાપે છે. ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ છુપાઈ છુપાઈને જોવે છે, નજીક જવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. એવું વિકરાળ સ્વરૂપ લઈને નરસિંહદેવ જયારે પ્રગટ થાય છે, ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, તો ઉંબરા ઉપર, જમીન ઉપર નહીં, આકાશમાં પણ નહીં, તો પોતાની જાંઘ ઉપર, 12 મહિનાઓમાં નહીં. ભગવાન કે કાંઈ નહીં દીકરા, કાલ હું પોતે જ છું, મારી શક્તિ છે. 1 મહિનો વધારાનો આપણે ઉમેરી દઈએ, અધિક માસ. બરાબર, 12 મહિનામાં નહીં, અધિક માસમાં તને હું મારીશ. દિવસે નહીં, રાત્રે નહીં, ઓકે, સંધ્યાકાળે મારીશ. 84 લાખ યોનીમાં હું આવતો નથી, તું જોઈ લે, નજર કર મારામાં. હું મનુષ્ય પણ નથી, હું પશુ પણ નથી. અસ્ત્રથી ને શસ્ત્રથી ને નખથી મારીશ તને. ભગવાન કે જીવિતથી ને મૃતથી ને, નખ જીવિતમાં પણ ના આવે, નખ મૃતમાં પણ ના આવે. જીવિત હોય તો નખ કાપીએ તો દુખવા જોઈએ, અને મૃત હોય તો વધવા ના જોઈએ. તો જીવિત પણ નહીં, મૃત પણ નહીં. બરાબર ને. તો કોઈ એમ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, તો ભગવાન કે નહીં, આઈ એમ યોર ડેડ. હું તારો પિતાજી છું. બરાબર, બુદ્ધિ આવે છે જ મારામાંથી, હું જ આપું છું. તો ભગવાનની સામે ચીટિંગ ના કરી શકો. રાવણે આવું જ કર્યું હતું ને, દેવોથી ના મરું, ગંધર્વો યક્ષોથી ના મરું. તો કે મનુષ્ય હોય એ શું કરી શકવાના હતા આપણું, કે પશુ વાંદરા એ આપણું શું બગાડી શકે. રાવણ કે ભગવાન રામચંદ્રજી મનુષ્ય અવતાર આવ્યા, વાંદરાઓની ટીમ લઈને ગયા, અને કાર્યક્રમ ફિનિશ્ડ. ઓકે, તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું. જે કઈ શક્તિ છે, ભગવાન દ્વારા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એક છેલ્લો શ્લોક લઈ લઈએ, પછી કન્ક્લુડ કરીએ. બલમ બલવતામ ચાહમ. જે કોઈ બરાબર, જે કોઈ શક્તિશાળી છે, જેનામાં બળ છે, પણ કેવું બળ? કામ રાગ વિવર્જિતમ, જેની અંદર કામ નથી. શક્તિશાળી ઘણા બધા છે, બરાબર, પણ એનું જયારે બળ ખોટી જગ્યાએ લગાડે છે, નાના માણસોને હેરાન કરવા માટે, માતાજીઓને હેરાન કરવા માટે, રેપ કરવા માટે, જયારે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે, તો ભગવાન કે આવી શક્તિ એવું નથી, આવું બળ નહીં. કામ વાસના રહિતનું બળ છું. અને બીજું, ધર્મ અવિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોસ્મિ ભરત સર્વ. ઇવન ધર્મ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધનું જે જાતીય જીવન હોય, બરાબર, ધર્મ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધનું, તો એ ભગવાન નથી. ધર્મની સિદ્ધાંત સંમત જે જાતીય જીવન છે, બરાબર, એ ભગવાન. ધર્મ સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ ના હોય એવું જાતીય જીવન કૃષ્ણ છે. ધર્મ સિદ્ધાંત સંમત કેવું જાતીય જીવન? તો કે ભાઈ સંતાન ઉત્પત્તિ કરવા માટે જે જાતીય જીવન, બરાબર, સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ થાય, કે ભાઈ આગળ ગર્ભાધાન યજ્ઞ થાય. આજ સવારે જ કોન્સેપ્ટ ઉપર ચર્ચા ચાલતી હતી ભાગવતમની અંદર. ગર્ભાધાન થાય પછી જે બાળક આવે, જે આત્માનો પ્રવેશ થાય. જનરલી 16 સંસ્કાર આપણામાં છે, એમાં ગર્ભાધાન સંસ્કાર બહુ મહત્વનો છે. તો એ સંસ્કાર કરવામાં આવે ને પછી જે બાળક આવે, બરાબર, તો એ ઉત્કૃષ્ટ વૈષ્ણવ બને, ભગવાનનો મહાન ભક્ત બને. કારણ કે એ ધર્મથી વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન ના કહેવાય, કારણ કે એમાં કૃષ્ણની પોતાની શક્તિ છે. પણ આજે તો બરાબર કોઈ ગર્ભાધાન સંસ્કાર જેવું છે નહીં, હનીમૂન કલ્ચર ઉપર બધું ચાલી રહ્યું છે. કોઈના આશીર્વાદ નહીં, કોઈ માળા કરવાની નહીં, વડીલોના આશીર્વાદ નહીં, બસ ફન માટે જાતીય જીવન હોય. સ્ત્રી પુરુષનો સંબંધ શેના માટે થાય? ફન, એન્જોયમેન્ટ માટે. બરાબર, એન્જોયમેન્ટ માટે કોઈ સમયનું કોઈ ભાન નથી હોતું, ગમે ત્યારે. તો હવે ત્યારે એમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય. કેવી આત્માનો પ્રવેશ થાય? બરાબર, ભૂત પ્રેત જે ફરતા હોય એવી જ આત્માનો બધો પ્રવેશ થાય. અને પછી જન્મ થાય, પછી સંતાનોના કારણે માતા પિતા દુઃખી થાય, વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂક્યા હોય, મારે, પછી એમ કે કોના ઉપર ગયો છો તું? કોના ઉપર ને, તમે શું કર્યું છે? બેકગ્રાઉન્ડમાં નજર કરો. બરાબર, આવા જ સંતાનો આવે, જે હનીમૂન કલ્ચર ચાલતું હોય. અને આના માટે ચિંતા હતી અર્જુનને. એટલે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુને કીધું હતું વર્ણશંકર પ્રજા. એના માટે અર્જુને ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ઓકે, તો અહીંયા મોટી મોટી આજના અધ્યાયમાં જે ચર્ચા થઈ, ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા પાવરફુલ છે. હવે આ જયારે આપણે જાણીશું, ત્યારે આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે, અને આપણે કંઈક સમજવા માટે થોડા શક્તિમાન થઈશું.
ત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને થ્રુ આઉટ વાંચીશું, શાસ્ત્ર વાંચીશું, ભાગવતમ વાંચીશું, ત્યારે આપણને ભગવાન વિશે ખ્યાલ આવશે. શ્રવણ કરીશું, સાંભળીશું, અને એમ કરતા કરતા શરીર છૂટતી વખતે ત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ ચાલુ હશે તો ભગવત ધામ જતા રહીશું. આખી જિંદગી જેની પ્રેક્ટિસ કરશો એ મૃત્યુ સમય યાદ આવશે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. 8મા અધ્યાયમાં, આગળના અધ્યાયમાં શ્લોક છે 5મો. બરાબર. મૃત્યુ સમયે જે જે ચેતના તમારી હશે એ મુજબ તમારી ગતિ થશે. એના માટે શ્રવણ બહુ જરૂરી છે. રોજ ક્લાસમાં હાજરી આપવી જોઈએ, સમજાય કે ના સમજાય. જો એટલું બધું સહેલું નથી ભગવદ્ ગીતા. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો બરાબર વર્ષોથી આની અંદર મથતા હોય તો એ ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકતા. સહેલું નથી. પણ જયારે આચાર્ય પરંપરામાંથી કોઈ વ્યક્તિ આવીને સમજાવે તો થોડું થોડું સમજાઈ જાય. કારણ કે આ યોગ્ય પરંપરામાંથી આવનારું જ્ઞાન છે. એટલે આની અંદર કોઈ મિક્સિંગ ના હોય કે મને એવું લાગે છે. નહીં, તને લાગે એ અમારે નથી સાંભળવાનું. આચાર્યોએ શું કીધું છે અમારે એ સાંભળવું છે. શાસ્ત્ર શું કે છે, શિવજી શું કે છે, બ્રહ્માજી શું કે છે, દેવી દેવતાઓ ઇન્દ્ર આદિ દેવો શું કહે છે કૃષ્ણ વિશે, અમારે એ સાંભળવું છે. અને એ માત્ર પરંપરામાં મળે. 4 ઓથેન્ટિક પરંપરા, ચારેયમાં સેમ જ્ઞાન મળે. તમે ઇસ્કોનમાં આવો, બ્રહ્મ મધ્વમાં આવો, તમે પુષ્ટિ માર્ગ ની અંદર જાઓ, વલ્લભકુળ ની અંદર જાઓ, સેમ જ્ઞાન મળે. નિંબાર્ક આચાર્યમાં જાઓ, સેમ જ્ઞાન મળે. બરાબર, સેમ, કોઈ તફાવત નથી. શ્રી સંપ્રદાય, રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાયમાં જો સેમ જ્ઞાન મળે. ઓકે, શ્રવણ કરવું પડશે એના માટે યોગ્ય પરંપરામાંથી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો